पादं भुजयुग्मं स्वीयानन्तान्निकाचार्यां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। पाछे पूरणमल गयो तब और वैष्णव राजसी कितने ने कही, जो आज्ञा होए तो हम मंदिर समरावे हैं। तब से आचार्य कहे, पूरणमल आय के समरावे को। सो यही थे जो प्रभु ने पूरणमल को मंदिर समरावे की आज्ञा दी है, सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध करावनो है। ता पाछे पूरणमल जवाहर को कसब करी थोड़े दिन में बहुत कमाई के आए। या में वैष्णव को ये जताए, जो कछु सेवा संबंधी मनोरथ करी व्यापार करिए और कार्य सिद्ध होनहार न होए तो व्यापारों सिद्ध न होए, तब वैष्णव सब भगवत इच्छा माने। हरख शोक न करे, प्रभु जितनो करनो होए तितनो सहज में सिद्ध होए। जो द्रव्य लेके पूरणमल आए, मंदिर सिद्ध कराए, तब से आचार्य जी आछो मुहूर्त देखी के श्री गोवर्धन दर को मंदिर में पधराए। अक्षय तृतीया के दिन तब पूरणमल ने बहुत द्रव्य खर्च कियो, आभूषण वस्त्र सामग्री भेंट आदि। तब से आचार्य जी प्रसन्न हो के पूरणमल सो कहे, जो तेरो मनोरथ होए सो राखे मती सब करियो। तब पूरणमल ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराजाधिराज मेरो यह मनोरथ है, जो अपने हाथ सो अति सुगंध को अर्घजा श्रीअंग में समर्पो। तब से आचार्य जी कहे, सुखेन मनोरथ करो। तब पूरणमल ने अत्यंत सुगंध को अर्घजा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए, बहुत आनंद पाए। तब से आचार्य श्रीअंग को प्रसादी उपरना पूरणमल को उठाए। पाछे द्रव्य बहुत बच्यो, सो पूरणमल ने श्री आचार्य जी को भेंट कियो। भाव प्रकार सो ये पूरणमल को मनोरथ याते भयो, जो पूरणमल को लीला में नाम चित्त लेखा सखी, याते अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब से आचार्य जी को प्रसन्न जानी मन में विचार कियो, जो मैं मंदिर समरायो सो सेवा तो लीलाओं में करत मिलत हैं, कुंज सवार वे की, परंतु श्री आचार्य जी मुख्य स्वामी जी स्वरूप हैं, तिनकी कृपा से कछु श्रीअंग की सेवा करी लूँ। यह विचारी अर्घजा लेपन की सेवा श्री स्वामी जी अपने हाथ सो प्रभु को समर्पित हैं संयोग समय, और विप्रयोग समय ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। काहे थे अर्घजा श्री स्वामी जी के श्रीअंग के भाव सो है, तो श्री स्वामी जी की कृपा बिना यह सेवा कहाँ मिले। तो श्री आचार्य जी की प्रसन्नता सो पूरणमल को मनोरथ सिद्ध भयो। सो श्री आचार्य जी प्रसादी उपरना उठाए, तामे सगरो शरीर पूरणमल को अलौकिक मानसी सेवा योग्य वे गयो। ताते पूरणमल को भगवत सेवा नहीं पधराई, मानसी में मग्न भये मंदिर संवराये, तामे वितजा सेवा सिद्ध भई। या में ये जताए, जो भाव करी कि एक ही सेवा में फल भयो। एक दिन अर्घ्य लगाए, तन करी धन करी मंदिर संवराये, ताते भाव बिना जन्म भरी तनुजा वितजा सेवा करते हैं, परंतु मानसी फल रूपा पावत नहीं। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है, ये जताए। આમાં ઘણા બધા મુદ્દા આ વચનામૃતમાંથી પણ નીકળે છે, પણ આપણો ઊંધો જે ચાલે છે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવા અને ભક્તિ, આ ચાર ઉપકરણ છે, ચાર ઇન્દ્રિય છે કે જેના દ્વારા આપણે ભગવદ લીલાને સમજી શકીએ, જોઈ શકીએ, અનુભવ કરી શકીએ। એ આપણી લૌકિક ઇન્દ્રિયો કામમાં નહીં આવે ભગવદ લીલાને સમજવા માટે, પણ ભગવદ લીલાને સમજવા માટે આપણે આ ચાર ઉપકરણનો ઉપયોગ કરવો પડશે। એમાંથી આપણે જોશું દરેક વસ્તુને, શરણાગતિથી, સમર્પણથી, સેવાથી કે ભક્તિથી,
તો ભગવદ લીલા આપણને સમજાય અને ભગવદ લીલા દેખાય અને એ લીલાનો અનુભવ કરી શકીએ આપણે. એ પુષ્ટિ માર્ગનો બધા જ સિદ્ધાંતોનું આ રહસ્ય આ છે, ભગવદ લીલાની અનુભૂતિ કરવી. સૈદ્ધાંતિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો દર વખતે આપણે આ વચનામૃતનો પાઠ કરીએ છીએ, પણ દર વખતે કંઈક નવું નવું આપણને એમાંથી સ્ફુરાયમાન થાય છે. આજે જે કંઈ સ્ફુરાયમાન થાય એ કહું છું કે આમાં કે આ બધા મુદ્દાઓ હજી આપણે વિચારણીય છે, જે આપણને દેખાય છે. વચનામૃતનો પાઠ કરીએ વારંવાર તો એ વાણી દ્વારા આપણને એમાં ખ્યાલ આવે કે શું શું વસ્તુ હજી આમાં વિચારણીય ઘણી બધી છે. પહેલી વાત તો એ છે કે પૂરણમલે મંદિર સમરાવવાની આજ્ઞા પૂરણમલને થઈ. બીજા લોકો પૈસાદાર તો ઘણા મળી જાય. બીજા લોકો પાસે કાંઈ પૂરણમલ પાસે દ્રવ્ય હતું, બીજા પાસે નહોતું એવું નહોતું. તો એ બધાએ બીજા જે રાજસી લોકો હતા એમણે શ્રી મહાપ્રભુજીને વિનંતી કરી કે આજ્ઞા હોય તો અમે સમરાવીએ મંદિર. પૂરણમલ દ્રવ્ય ઘટી ગયું છે તો અમે મંદિરમાં પૈસા. ત્યારે શ્રી આચાર્યચરણે ના પાડી કે ઠાકોરજીની આજ્ઞા એમને જ થઈ છે, આપણે આ પૈસા ભેગા કરીને મંદિર કરવાનો પ્રકાર કરવાનો નથી. ઠાકોરજીની આજ્ઞા જે છે એ પૂરણમલને થઈ છે તો પૂરણમલ કરશે. ભગવદ આજ્ઞા જે છે, કારણ કે ઠાકોરજી કરતું માં કરતો મને થા કરતું છે, પ્રભુની ઈચ્છા છે મંદિરની તો થવા દો. પણ આ પ્રકાર આપણે ચલાવવાનો નથી. બધા ભેગા મળીને આપણે બધા મંદિરો નિર્માણ કરીએ. તો ત્યાં મહાપ્રભુજી રોકી દીધું કે નહીં, તમને બધાને આજ્ઞા નથી થઈ, ખાલી એક જ પૂરણમલને આજ્ઞા થઈ છે. તો ભગવદ આજ્ઞા જે છે એનું પાલન છે. તો મહાપ્રભુજીની આ મનથી એવી ઈચ્છા નથી કે બધા ભેગા થઈ થઈને નવા નવા મંદિરોનું નિર્માણ કરીએ. વધારે પૂરણમલનું એક હોય એના કરતાં વધારે લોકોના પૈસા ભેગા થાય તો વધારે સુંદર નિર્માણ થઈ શકે ને. એકના દ્રવ્યથી કરીને પછી બધા ભેગા થઈને કરે તો કેવું થાય મંદિર. તો એવું ભવ્ય એવું મંદિર બનાવવાની પણ મહાપ્રભુજીની ઈચ્છા નથી કે ભાઈ પૂરણમલથી જેવું થાય એવું. એમને આજ્ઞા છે પ્રભુની, તો ભગવદ આજ્ઞા જે છે એ શિરોધાર રહે છે. પણ એ ભગવદ આજ્ઞા જે છે એને આપણે સિદ્ધાંતના રૂપમાં તો નહીં લઈ શકીએ, અપવાદના રૂપમાં લઈશું. બાધનંબ હરિચ્છયા ન્યાયથી સેવા કૃતિ ગુરુ આજ્ઞા બાધનંબ હરિચ્છયા. તો મહાપ્રભુ એટલે ના પડે કે આ પ્રકાર ચલાવવાનો નથી, આગળ એને રોકવાનો છે અહીં નહીં. તો એટલે પહેલી વાત તો અહીં દેખાય છે કે મંદિર સમરાવવાને અત્યારે તો ફાળા ફૂડીનો આજે જો મહાપ્રભુજી ત્યારે રોક્યું નહીં તો આ વિકૃતિને સમર્થન મળી જાત કે મહાપ્રભુજી પણ આવું કરતા હતા. અત્યારે આ વિકૃતિ જ છે, અત્યારે આવેલી વિકૃતિ છે. પણ જો મહાપ્રભુજી આ રીતે બધાને છૂટ આપી હોત તો આજે એને આપણે સિદ્ધાંતના રૂપમાં જ બધા સ્વીકારી નથી તો સ્વીકારી રહ્યા છે. તો પછી એક સિદ્ધાંત જ બની જાય આખો. અપસિદ્ધાંત એક સિદ્ધાંત બની જાય. તબ શ્રી આચાર્યજી કહે કે પૂરણમલ આય કે સમરાવે ગો. પૂરણમલને આજ્ઞા થઈ છે એ કરશે, બાકી બધા આમાં કરવાનું નથી. બધાએ ઘરે સેવા કરવાની છે. ઠાકોરજીની ઘરે પધરાવીને સેવા કરો અથવા સ્મરણ કરો. સેવા ન બને તો એ ફરજિયાત નથી કે મંદિર બનાવીને ત્યાં સેવાઓ આપવી, વિતજા સેવા આપવી. એ સિદ્ધાંત નથી. સ્મરણ કરવું. સેવા ન બને તો સ્મરણ કરો. શ્રવણ કીર્તન સ્મરણની પ્રક્રિયાથી પોતાનું ચિત્ત ઠાકોરજીમાં લાગે એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આ આપણો સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ સિદ્ધાંત છે પુષ્ટિ માર્ગનો. એટલે હવેલીની જરૂરિયાત જ નથી કે ભાઈ ફરજિયાત કે પૈસા આપીને સેવા કરાવવાની નથી. તમારા ઘરમાં ઠાકોરજી પધરાવીને સેવા કરવા અનુકૂળતા હોય જેવી પ્રકારથી આપણે સેવા કરી શકીએ, સમર્પિત થઈ અને ભગવત સેવા કરીએ. અસમર્પિત રહીને નહીં, સમર્પિત થઈને ભગવત સેવા કરીએ. આ આપણો સિદ્ધાંત. હવે એવી અનુકૂળતા નથી તો કથા પક્ષથી પણ સ્મરણના પક્ષથી શ્રવણ કીર્તન સ્મરણના પક્ષથી આપણે ભક્તિ માર્ગમાં ચાલી શકાય. એ પણ અનુકૂળતા નથી તો કેવલ શરણાગતિ, વિવેક, ધૈર્ય, આશ્રય ને સિદ્ધિ કરવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવો. શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કહેતા રહેવું. તો ખાલી શ્રી કૃષ્ણ શરણમાંથી પણ શરણાગતિમાં રહીને પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે રહી શકીએ છીએ. હવે આ ત્રણે આટલી છૂટ છે પછી હવેલી મંદિરની ક્યાં આવશ્યકતા રહી કે શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં કરતા રહ્યો, અન્ય આશ્રય ન કરો, વિવેક ધૈર્ય આશ્રય સિદ્ધિ કરતા રહો. આમાં તો કોઈ આટલી સાધના પ્રણાલી એટલી આપણી જે છે એ ક્લિયર છે. તમે કોઈ પૈસા આપીને સેવા કરાવવાની કે એવી આવશ્યકતા ઉત્પન્ન થતી નથી. એટલે મહાપ્રભુજી ત્યાં રોકી દીધું કે આ સિદ્ધાંત નથી. સિદ્ધાંત સેવા ન થાય તો સ્મરણ કરો, સ્મરણ ન થાય તો
મહાપ્રભુજી એ પણ કહે છે કે તમારી શરણાગતિ નભાવવા માટે પણ તમારે કે મંદિરને જવાની જરૂરિયાત લાગતી તો મર્યાદા માર્ગી કૃષ્ણ મંદિરમાં જાઓ. આપણે તો નથી જ કરવાનું. મર્યાદા માર્ગી કૃષ્ણ મંદિર હોય, રામ મંદિર હોય, ત્યાં જઈ શકાય છે, પૂજા અર્ચનામાં સામેલ થઈ શકાય છે, પૂજારી પાસે પૂજા કરાવી શકાય અને એ પ્રસાદ પણ ગ્રહણ કરી શકાય. એ પદ્ધતિ આપણે ત્યાં સ્વીકારી છે. રામ મંદિર, કૃષ્ણ મંદિર, નરસિંહ મંદિર અને વામનજી મંદિર, આ 4 પુરુષોત્તમ અવતાર હોવાથી વામનજીનું મંદિર તો લગભગ બધે બહુ ઓછું છે. ખાલી એક વામનસ્થલી અહીંયા વનથલી વામનસ્થલીમાં મંદિર છે. નરસિંહજીના મંદિર તો ઘણા છે. અહીં જુનાગઢમાં નરસિંહજીનું મંદિર છે, અહીં સામે જ આનંદ ધર્માલયમાં છે. નરસિંહજીની વર્ષોથી ત્યાં સેવા પુષ્ટિ માર્ગના પ્રકારથી થાય છે. પછી છે મર્યાદા માર્ગી મંદિર આનંદ ધર્માલયમાં નરસિંહજીનું પણ. ત્યાં હિંડોરા અને પલના, ખંડપાઠ, મંગલાતી સેન સુધીનો પ્રકાર અને શિંગાર, શૈયા, પોઢાવા અને બધી પુષ્ટિ માર્ગના પ્રમાણે વર્ષોથી હું તો જોઉં છું. મારા બાળપણ એટલે મારા જન્મ પહેલાંથી લગભગ હશે, પણ બાળપણથી હું જોઉં છું. પહેલાંથી એ લોકો હિંડોરા ઝુલાવે પધરાવતા. હિંડોરા ઝુલાવા 1-2 વખત હું ગયો છું. એટલે મેં કીધું બધો પ્રકાર આપણો જ દેખાય છે બધા. એટલે રાગ ભોગ શિંગારનો જે પ્રકાર છે આપણો જ છે. પણ છે મર્યાદા માર્ગી નરસિંહ મંદિર છે. દેવાલયનો પ્રકારનો પ્રશ્ન કદાચ નહીતર તો મહાત્માજી સર્વ નિર્ણયમાં કે શ્રી રંગે વેંકટે તો સંપૂર્ણ દેવાલયનો પ્રકાર કદાચ શ્રીનાથજીમાં ના હોય ને તો નહીતર તો નહીં. ત્યારે મહાપ્રભુજીના વખતમાં તો દેવાલય એટલે દેવાલય છે. તંત્રોક્ત પદ્ધતિથી જ મહાપ્રભુજી તત્વાર્ધિકની રચનાથી પછી શું નહીં તો ત્યાં સેમ્પલ મૂક્યા છે ને ત્યાં મહાપ્રભુજી ત્યાં જે જગન્નાથે વિઠ્ઠલે શ્રીરંગે વેંકટે તથા યત્ર પૂજા પ્રવાહ બધું આવી ગયું. યત્ર પૂજા પ્રવાહ હશે. આ તો એક સેમ્પલ આપ્યું કે એ શ્રીનાથજીના મંદિર પહેલાંના પ્રાચીન છે, એની પહેલાંના હતા એનું આપ. અને બાકી જ્યાં પણ આ રીતે પૂજા પ્રવાહ ચાલતો હોય બધા જ એમાં શ્રીનાથજી પણ આવી ગયું. પણ મહાપ્રભુજીની અંતરની ઈચ્છા તો પહેલેથી ક્યારે હતી નહીં કે શ્રીનાથજી મંદિર બિરાજે. આપનો ભાવ એવો છે જ નહીં કે મંદિરમાં બિરાજે, ઘરમાં જ બિરાજે. એ શ્રી મહાપ્રભુજીનો ભાવ હતો. શ્રી ગુસાઈજીએ પછી એમને પોતાના ઉપર વધારી દીધા. ત્યાં સુધી દેવાલયનો પ્રકાર રહ્યો છે. અને ગુસાઈજીએ એનું જે સ્વરૂપ આખું જે પારિવારિક દેવાલયના રૂપમાં એને ગુસાઈજીએ એને પરિવર્તિત કરી દીધું. મંદિર રહ્યું પણ એ પછી પારિવારિક થઈ ગયું, ખાલી પરિવારના મુખ્ય ઠાકોરજીના રૂપમાં. અને આજુબાજુની બધી જમીન ખરીદી લીધી ગુસાઈજીએ. એટલે શ્રીનાથજીનું જે મંદિર જે છે એ જગ્યા પણ પોતાની માલિકીની થઈ ગઈ. પોતાના ઘરમાં નહીં તો પોતાના માલિકીની જગ્યામાં તો શ્રીનાથજી બિરાજ્યા. એટલે એ બધો જ સિદ્ધાંત, જેટલો પણ સિદ્ધાંત સેવામાં જોડી શકાય એટલે ગુસાઈજીએ પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત એ શ્રીનાથજીની સેવામાં જોડ્યો. અને મહાપ્રભુજીનું જે દેવાલય હતું એ પણ એમને એમ રહ્યું. પણ એ દેવાલય પારિવારિક થઈ ગયું, પોતાની જગ્યામાં થઈ ગયું. અને તંત્રમાં આની છૂટ છે. તંત્રમાં તમારી જગ્યામાં પણ તમે દેવાલય કરીને લોકોને પૂજવાની છૂટ આપી શકો. અને દેવના માલિકીના દેવાલયમાં પણ દેવ બિરાજી શકે. અને તમારી માલિકીની જગ્યામાં તમે દેવાલય કરી અને બીજાને તમે પૂજા અર્ચના છૂટ આપી શકો. આ 2 પ્રકાર શાસ્ત્રમાં સ્વસ્વામિક અને દેવસ્વામિક દેવાલયના પ્રકાર છે. તો એમાં ગુસાઈજીએ બહુ સૂઝનો ઉપયોગ કર્યો. શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે કરેલી છે એને પણ ખંડિત ન કરવી, શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થા પણ જાળવવી અને પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત એમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દેવો. ગ્રહ સ્થિત્વા સ્વધર્મતો તો ગુસાઈજી પોતાની માલિકીની કરીને અને 7 બાળકોના સંયુક્ત ઠાકોરજી તરીકે શ્રીનાથજીને પધરાવ્યા. એટલે દેવાલય તો એ સ્ટ્રક્ચર પણ દેવાલય પારિવારિક દેવાલય થઈ ગયું. ઘણી જગ્યાએ પારિવારિક દેવાલય હોય છે. પરિવારના દેવનું મંદિર હોય છે, આખા પરિવારની માલિકીનું હોય છે. પરિવારના દેવ હોય ને, સુરાપુરા દેવ, ઈષ્ટદેવ, પોતાની માલિકીના દેવાલય હોય છે. હજી પણ છે ને આ બધા સુરાપુરાના મંદિરના દેવાલય. અમારા કુટુંબના દેવ એટલે એનો આખી માલિકી કુટુંબની હોય. કુળદેવીનું મંદિર હોય તો એ આખા પરિવારનું એ કુલદેવી તરીકે એવા મંદિરો છે. એ પ્રકારે શ્રીનાથજીની વ્યવસ્થા શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાના કુલદેવતાના રૂપમાં શ્રીનાથજીને પધરાવ્યા. અને 7 બાળકોના સંયુક્ત ઠાકોરજી તરીકે એ દેવાલયની સ્થિતિ હજી સુધી એ જ પ્રકાર ચાલવો જોઈએ. હું તો વારંવાર રિપીટ કરું છું પણ તો લોકોને સમજાતું નથી. આ વસ્તુ સમજવામાં બહુ વાર લાગે કે શું વ્યવસ્થા છે શું. એટલે મેં કીધું વારંવાર સમજાવવું પડશે. એટલે વારંવાર કહેતો જ રહું. એટલે ઘણા લોકો એમ છે કે એકને એક વાત 10 વખત બોલે છે. મેં કીધું સમજાતી નથી, આપણે હજી શૂન્યો પણ સમજ્યું નહીં એવું છે. એટલે હું જ્યારે
સતત બોલ્યા જ કરું છું, કારણ કે સમજાતું નથી આ પ્રકાર કે શ્રીનાથજીનો પ્રકાર શું છે આખો. તો આપણે એક વચનામત આખી સિરીઝ જ રાખી છે, એટલે તો આપણા શ્રીનાથજી આપણા છે. પણ મહાપ્રભુજી ગુસાઈજીની જે વ્યવસ્થા, જે પ્રકાર, જે ભાવ, જે પરંપરા, જે પરિપાટી આપણી જે છે એ પ્રકારથી શ્રીનાથજી બિરાજવા જોઈએ. જે શ્રી ગુસાઈજીની કરેલી પરંપરા, આપણા ભાવ, પુષ્ટિ સિદ્ધાંત અને પુષ્ટિ માર્ગ, એ બધું જ જળવાવું જોઈએ. એ શ્રીનાથજીની વ્યવસ્થા એ પ્રકારે થવી જોઈએ. એટલે મહાપ્રભુજી આગળ આને વધારવા માંગતા નહોતા આ વસ્તુને, તો એટલે મહાપ્રભુજી કીધું નહીં, જેને આજ્ઞા થઈ એ જ કરે. બીજું કે શ્રી મહાપ્રભુજીએ પોતાના શ્રીઅંગનો ઉપર્ણ ઓઢાયો અને એમનું આખું શરીર માનસી સેવા યોગ્ય થઈ ગયું પૂરણમલનું. તો બધાને કે મહાપ્રભુજીની સરખામણી કોઈ કરવી કેમ શકે, કે પોતાનો શ્રીઅંગનો ઉપર્ણ ઓઢાવવાથી પણ માનસી આપી શકते મહાપ્રભુ. તો મહાપ્રભુનું સ્વરૂપ કેટલો કૃષ્ણ પ્રેમ આપની અંદર ભરેલો છે, સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત ભરેનાથ, કે કોઈને કદાચ શ્રીઅંગનો ઉપર્ણો પણ આપી દે મહાપ્રભુજી તો પણ એનું ચિત્ત કૃષ્ણની માનસી થઈ જાય, મહાપ્રભુજીની માનસી નહીં. એની કૃષ્ણની માનસીમાં મગ્ન થઈ ગયા, ખાલી પોતાના શ્રીઅંગનો ઉપર્ણ ઓઢાડ્યો. મેં તો તાકા ઉપર્ણ ઓઢાડી દીધા. હવે બંધ કરી દીધું, 10 વર્ષથી બંધ કરી દીધું, ઉપર્ણ ઓઢાડવાનું જ બંધ કરી દીધું. બાકી તાકા બોલે છે, કાપડના વેપારી પાસે લેવા પડે તાકા, એના નીચે બેઠા બેઠા બધા વેસ્ટનો ઉપણા બનાવતા હોય એટલા ઉપણા. ગામડામાં પધરામણી હોય તો ઘરે ઘરે ઉપણા 100, 150, 200, 500 ઉપણા ઉઠાવવાના હોય, જે આવે ઉપણ ઉડાડે. એમાં કોઈને કંઈ માનસી થઈ હોય કે ઉપણાનું શું કરતા હોય ભગવાન જાણે, કેટલા બાળકો ઉડાડે હવે એનું શું કરતા હોય એ તો હવે શું કરતા હોય ભગવાન જાણે. મહાપ્રભુજી તો પોતાનું પ્રસાદી ઉપણ એકવાર ઉડાડી દીધો પૂર્ણમાં, તેમનું માનસી યોગ્ય, એનું દેહ માનસી યોગ્ય થઈ ગયું. મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભ નામ દેહ સદૃશોનો ભાવિ ન પૂતો, એ પણ વાત આમાંથી મળી રહી છે કે મહાપ્રભુની સરખામણી કરી કોણ શકે, કેવી રીતે થઈ શકે મહાપ્રભુ સાથે. તમે બોલતા તમારી જીભ કેમ કપાતી નથી, તમે મહાપ્રભુજી જ છો, બીજાને મહાપ્રભુજી કહેતા આપણી જીભ કપાઈ જવી જોઈએ. કારણ કે મહાપ્રભુ સ્વરૂપ કેવું છે કે પોતાનો પ્રસાદી પણ ઉડાડી દીધો તો કૃષ્ણની માનસી થઈ જાય. આપણે તો ખાલી શરણાગતિ નહીં પાપા છે અમારા જેવાનું, ઉપણા ઓઢાવવાથી થાય શું, ઉપણા તો ધડાધડ ઓઢાવતા હોય. કિનારીવાળા એકલા એને બધા પ્રકાર છે ઉપણાના. સાદા હોય બધા એમને સાદા વાયલનો, પછી થોડોક એનાથી હેવી ભેટ ધરવાળો હોય તો એમાં એક લેસ મૂકી હોય એક, અને બહુ જો જોરદાર વ્યક્તિ હોય તો આખી એકલાય મોટી. તો એ બધો પ્રકાર જે છે આવા ઉપણાનો, મહાપ્રભુજીનો જે પ્રકાર ઉપણાનો આવો હતો કે એકવાર પોતાના શ્રીઅંગનો પ્રસાદી ઉપણો ઉડાયો, ચિત્ત કૃષ્ણમાં મગ્ન થઈ ગયું. મહાપ્રભુજીમાં નહીં, કૃષ્ણમાં મગ્ન થઈ ગયું. એમાં જુનાગઢમાં તો એક મહારાષ્ટ્રીનો ઉપણો બહુ મોંઘો છે, 5 લાખ ભેટ કરી એને જ ઉપણા, સ્ટેજ ઉપર એને જ લાઈવ પ્રસારણ દર્શન કર્યા. જુનાગઢનો મહારાજનો ઉપણો 5 લાખનો. મેં કીધું આ ઉપર ધોંસે પહેરવા જાય. મેં કીધું કેટલા મૂર્ખ બની રહ્યા છો, 5 લાખ રૂપિયામાં એકલાય સરસ લેસવાળી સ્ટેજ ઉપર બોલાવીને ઉડાડે. પણ 5 લાખવાળા હોય તો 5 લાખ કે 1.5 લાખ ઉપર હતું. પણ ઉપણાની કિંમત કે 1.5 લાખ રૂપિયા, અને એને ઉપણ ઉડાડતા હતા. એટલે મહારાજશ્રી પાસે સ્ટેજ ઉપર આટલા મોટા કાર્યક્રમમાં સ્ટેજ ઉપર આવીને ઓઢવો હોય તો કમસે કમ 5 લાખ ધરવા પડે. કેટલો મોંઘો ઉપણ. પણ મહાપ્રભુજીનું ઉપણ સરખામણી કેમ થઈ શકે? મહાપ્રભુજી તો એ ઉપણ ઉડાડતા જ એમનું ચિત્ત માનસીમાં મગ્ન થઈ ગયું. અને એ કૃષ્ણની માનસી. મહાપ્રભુજીને દાન કરતા તે કૃષ્ણ સંબંધિત દાન કરતા હતા. મહાપ્રભુજીની માનસી નથી કોઈને, કૃષ્ણની માનસી કરાવી દીધી. એટલો કૃષ્ણ પ્રેમ શ્રી મહાપ્રભુજી ભરેલો છે, કદાચ એમનો ક્ષણિક પણ કોઈ સંગ કરી લે તો કૃષ્ણમય થઈ જાય. તો એ શ્રી મહાપ્રભુજી હજી પણ આપણી પર બિરાજે છે. એ મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંત દ્વારા, શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી દ્વારા એ સાક્ષાત એ જ મહાપ્રભુજીનો સંબંધ આપણને પણ છે. એ શ્રી મહાપ્રભુજીનો સંબંધ આપણને પણ છે.
અને એવો અનુભવ કરશું કે મહાપ્રભુજીનો સંબંધ આપણને વાણી દ્વારા, અત્યારે વાણી દ્વારા, શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણીના આચરણ દ્વારા જ મહાપ્રભુજીનો સંબંધ થઈ શકે આ કાલમાં તો. અને મહાપ્રભુજીની વાણીમાં નિષ્ઠા રાખી અને જરા આ 16 ગ્રંથનો આપણે જો સંગ કરીએ તો આપણી ઉપર એ જ શ્રી મહાપ્રભુજીનો ઉપરણો આપણી ઉપર છે જ. આ કંઠીમાં શ્રી મહાપ્રભુજી છે, આ કંઠી પહેરેલી છે એમાં શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રકટ છે. આપણે જો અનુભવ કરીએ તો મહાપ્રભુજીનો સંગ આપણને કેમ નથી, તો કેમ કૃષ્ણ પ્રેમ આપણી અંદર ન આવે? આવશે જ. જેને મહાપ્રભુજીમાં દ્રઢ વિશ્વાસ છે તો કૃષ્ણ પ્રેમ આવ્યા વિના રહે જ નહીં. કોઈ શંકાને સ્થાન જ નથી કે જો મહાપ્રભુજીનો ખરેખર જ અનુભવ કરતા હોય કે મહાપ્રભુજી આપણી ઉપર બિરાજે છે તો કૃષ્ણ પ્રેમ જાગૃત થયા વિના રહે જ નહીં, કોઈ સવાલ જ નથી. પણ મહાપ્રભુજી સિદ્ધાંત દ્વારા જ આપણો એને સાથે સંબંધ છે. સિદ્ધાંત આપણે ભૂલ્યા એટલે સંબંધ કપાઈ ગયો, મહાપ્રભુજી સાથે સંબંધ કપાઈ ગયો. સિદ્ધાંતથી જ આપણો સંબંધ મહાપ્રભુજી સાથે અત્યારે આ સમયમાં છે, જે આપણે દ્વારકેશજીના વચનમાં પણ આપણે 16 ગ્રંથ મહાત્મ્યમાં પણ દ્વારકેશજી પણ એ જ કહે છે, ઇહ નામાત્મકે ગ્રંથે સુદાસાનામ સદુદ્ધતિ અવતાર દશાયાંતુ ઉદ્ધતિ રૂપ દર્શનાર્થ. અનવતાર કાળ અત્યારે છે. અત્યારે તો ઇહ નામાત્મકે ગ્રંથે સુદાસાનામ સદુદ્ધતિ. અત્યારે આ નામાત્મક ગ્રંથ દ્વારા જ આપણો એ જ મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથના રૂપમાં બિરાજે છે. આ 16 ગ્રંથની આજ્ઞાઓનું આપણે પાલન કરશું તો એ જ આપણને આપણું ચિત્ત પણ કૃષ્ણની માનશે, આપણને પણ થશે જ, એમની કૃપાથી થશે. એ તો નિશ્ચય. મહાપ્રભુજીનો જો જે દ્રઢ વિશ્વાસ છે એનું ચિત્ત કૃષ્ણમાં લાગશે. થોડું ઘણું તો લાગે તો ઘણી વાત છે આપણી માટે, તો સતત નહીં તો થોડીક વાર ક્યારેક કૃષ્ણનો આપણને મન ચિત્ત લાગી જાય તો પણ બહુ આનંદની વાત છે. આ પણ જોવા મળે છે કે મહાપ્રભુજીનો ઉપરણો, પ્રસાદી ઉપરણો ઉડાડ્યો અને અને એમનું ચિત્ત કૃષ્ણની માનસી થવા માંડી, કૃષ્ણ લીલાઓની માનસી થવા માંડી. એ પણ આમાં દેખાઈ રહ્યું છે. બીજું સેવાનું મહાત્મ્ય દેખાઈ રહ્યું છે. સેવાનું મહાત્મ્ય કે ઠાકોરજીને શ્રીઅંગને સ્પર્શ કરવો એ લીલામાં પણ એમને પ્રાપ્ત નથી. અરગજા સમર્પવાની જે સેવા છે એટલે શ્રીઅંગનો સ્પર્શ કરવો, ઠાકોરજીના શ્રીઅંગનો સ્પર્શ કરવો, એ સેવા તો લીલામાં પણ એમને એ મનોરથ અધૂરો છે. નિકુંજની કુંજની રચના કરવાની સેવા મળે છે પણ શ્રીઅંગની સેવા નથી મળતી. તો મહાપ્રભુજી તો મુખ્ય સ્વામીજી સ્વરૂપ છે. તો એમણે કીધું કે મહાપ્રભુજી પાસે આ મનોરથ કરું કે શ્રીનાથજીને હું અરગજા સમર્પું. આ બધી વાત આપણે શ્રીનાથજીમાં લગાડીએ છીએ એટલે આપણે ઓહો દુર્લભ છે શ્રીનાથજીને એકવાર સ્પર્શ કરવું. પણ એ ઠાકોરજી તો શ્રીનાથજી ઘરમાં બિરાજતા ઠાકોરજી છે ને, આપણે રોજ સ્પર્શ કરીએ છીએ. અભ્યંગ કરાવીએ ત્યારે ચંદન પણ સમર્પીએ છીએ, ચંદનના શિંગાર ધરાવીએ છીએ. અરગજા તો કેટલી વાર સમર્પી દીધા આપણે. દરેક અક્ષય તૃતીયામાં અરગજા સમર્પીએ, ચંદનના શિંગાર રોહિણીમાં કરીએ છીએ. અને જ્યારે અભ્યંગ આવે ત્યારે પણ આખા શ્રીઅંગમાં આપણે ઠાકોરજીને હે અરગજા સમર્પીએ જ છીએ. તો આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ. એમને તો એક વાર પૂર્ણમ ક્ષત્રિયને એકવાર એ સેવા મળી. આ સેવાનું મહાત્મ્ય છે કે એકવાર પણ એટલી પ્રીતિપૂર્વક એમણે સેવા કરે. એમની તનુજા પ્રભુએ માની લીધી. એટલે એમાં પ્રભુનું સામર્થ્ય છે કે પ્રભુ ક્યારેય સેવા કેમ માની લેવી. પણ આ મંદિરમાં જઈને શ્રીનાથજીના મંદિરમાં કરવાથી તનુજા વિતજા થઈ જાય છે એવો સિદ્ધાંત નથી, પણ પ્રભુએ માની લીધી એની તનુજા એટલામાં. આ પ્રભુ તરફથી થઈ શકે, આપણા તરફથી ન થઈ શકે. આપણે તો ઘરમાં રહીને જ તનુ વિતજા કરવી પડે. અને વિત્ત પ્રભુની સેવામાં લગાડ્યો તો એમાં વિતજા સેવામાં લીધી. મહાપ્રભુજી એમને માનસીનું પણ દાન કરી દીધું. આ બધું મહાપ્રભુજીનું અને ઠાકોરજીનું સામર્થ્યની વાત છે. આપણી માટે તો રસ્તો તનુ વિતજા જે ઘરમાં રહીને તનુ વિતજા કરવાનો જ છે, એ પણ આમાંથી ફલિત થાય છે. પણ આપણા ભાગ્ય કેટલા બધા છે કે આપણે નિત્ય કરીએ છીએ. એમનું તો લીલામાં પણ આ મનોરથ એક જ વાર મળ્યો, ઠાકોરજીને શ્રીઅંગનો સ્પર્શ કરવાનો. આપણે તો નિત્ય ઠાકોરજીને સ્નાન કરાવી શકીએ, જગાવી શકીએ, પોઢાવી શકીએ, શૃંગાર કરી શકીએ. તો એ સેવાને આપણે એટલે અહોભાવથી કેમ નથી લેતા? આપણામાં એવો ભાવ એ સેવામાં કેમ જાગૃત થતો નથી જે પુરાણમલને એકવારમાં થયો કે લીલામાં પણ આ સેવા અધૂરી છે, મને એ મહાપ્રભુજીની કૃપાથી અહીં પ્રાપ્ત છે. તો આપણને આપણા ઠાકોરજીની સેવા આપણને રોજ મળી રહી છે, એનો અહોભાવ આપણને કેમ જાગૃત થતો નથી એ પણ આપણને આમાંથી જાણવા મળે કે આપણે કેટલા ભાગ્ય છે કે આપણે રોજ આ બધી સેવા કરીએ છીએ ઠાકોરજીની. આપણને આ બધી સેવા રોજ મળી રહી છે. જેટલી કરો એટલે કાંઈ ના નથી. ઘરમાં બિરાતા ઠાકોરજી તો જેટલો લાભ લેવો એટલો લ્યો.
તો જ્યાં બસ આપણે બધા એકવાર ભોગ દે જારી ભરીને ભાગો. તો આપણે એ સેવા આપણને એમાં મન લાગતું નથી. મહાપ્રભુજી તો બધું આપી દીધું એક જ વારમાં. તો હવે માનસી તો આ જ માનસીમાં આ જ થતું હોય, બીજું કંઈ માનસીમાં કાંઈ ન હોય. કે માનસીમાં સતત પ્રભુની સેવા અને સ્મરણનો એ સતત આવર્તન થયા જ કરે. ચિત્ત ઠાકોરજીની સેવાના કોઈક સેવા વિષયક મનોરથોમાં જ ચિત્ત લાગેલું રહે. આ સેવા કરવું, આ સેવા કરવું, બસ એ જ માનસી કહેવાય. તો આપણને જો થોડુંક ચિત્ત લગાવીને આપણા ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરીએ તો એ ઠાકોરજીમાં આપણે એવો પ્રેમ થઈ જાય ને એ માનસી આપણા ઠાકોરજીને આપણને સેવાથી પણ નિત્ય સેવામાં આપણું ચિત્ત લાગ્યું રહે તો એ માનસી થઈ શકે. આપણે પ્રસાદી ઉપરનો મહાપ્રભુજીનો ઓઢેલો જ છે. એમાં કોઈ આ કંઠી છે આ પ્રસાદી ઉપરનો જ છે. પૂરણમલને ઉઢાડ્યો તો ને આપણને નથી ઉઢાડ્યો એવું નથી. આપણને કંઠી રૂપે પ્રસાદી ઉપરનો ઓઢેલો જ છે આપણે. અને આ 16 ગ્રંથ આપણી ઉપર બિરાજે જ છે. શ્રી મહાપ્રભુજીના ગ્રંથો આપણે ઉપરનો ઓઢેલો જ છે. હા, આપણને પણ કેમ ન થાય માનસી? થશે. શ્રી મહાપ્રભુજી પર વિશ્વાસ હશે તો અવશ્ય થશે. કારણ કે અદય દાન દક્ષસ છે, મોદાર ચરિત્રવાન છે. એટલે આ બધી વાતો આમાંથી દેખાઈ રહી છે. એટલે એકવાર સેવા કરવાનું પણ ઠાકોરજી જો માની લે તો એકવારમાં માનસીનું દાન થઈ જાય. જીવનભર એમને એમ કરીએ તો પણ જ્યારે પ્રભુની ઈચ્છા થશે ત્યારે થશે તો ખરું છે. તનુવિદ્યા કંઈ ઓછી વાત નથી. કારણ કે સાક્ષાત ભગવત સંબંધ તો છે જ. થોડીક વાર જે પણ આપણે કરી રહ્યા છીએ એમાં પ્રભુનો એ સાક્ષાત શ્રીઅંગનો આ સ્પર્શ આદિ તો એ છે જ. હવે આપણો જે વિષય છે આજનો ધૈર્ય. એટલે હું વચનામૃતનો એકને એક વચનામૃત વારંવાર પાઠ કરવાનો આગ્રહ રાખું છું કે કંઈક ને કંઈક એમાંથી કંઈક ધ્યાન દર વખતે કંઈક કોક વાર જાય છે, કોક વાર પછી બીજી વાર ધ્યાન જાય, ત્રીજી વારમાં જાય તો કંઈક ને કંઈક નવું એમાં પોઈન્ટ આઉટ થતું હોય છે. એને આમ જાણે વાણી બોલે ને એ વાણી આપોઆપ એ બોલે છે. કે વારંવાર પાઠ કરીએ ને તો ક્યાંક ને ક્યાંક એમાંથી જ અર્થબોધ કંઈક થતો હોય છે. પણ એમાં ધીરજનું કાર્ય છે કે ધીરજપૂર્વક વારંવાર એનો પાઠ આપણે કરતા રહેવો જોઈએ. પુષ્ટિ માર્ગમાં સૌથી મોટું નુકસાન હા ધૈર્ય ન સમજવાથી જ થયું છે. બધા અધીરા બનીને જલ્દી લીલા પ્રવેશ કરી લ્યો, જલ્દી સાનુભાવ કરી લ્યો. વર્ષો પહેલાં એક હાલોલથી એક બાપા અહીંયા આવતા. એ બધાને ડાબર આમળા તેલ નાખી દેતા. સત્સંગ કરીને ડાબર આમળાનું તેલ બધાને થોડું તેલ બધાએ માથું આમ કરે. શું કામ તેલ નાખવું? કે આ તેલ નાખો રાતના આખો રાત સાનુભાવ થાય. તો ઉતાવળથી બહુ નુકસાન થયું. લીલાનો ડાયરેક્ટ સેવા શાંતિથી કરીએ. મહાપ્રભુજી એ માર્ગની રીતથી અમારે તેલ નખાવીને નથી કરવું. લીલા પ્રાપ્તિ થતી હોય તો એ નથી કરવી. અમારે તો 16 ગ્રંથમાં જે તનુવિદ્યા કીધી છે અસમર્પિત વસ્તુ નામ તસ્માદ વર્જનમ આચરે, અમારી માટે ફલરૂપ જ છે. અમારા ઠાકોરજીનો અધરામૃતથી અમે નિર્વાહ કરીએ એનાથી મોટું ફલ શું અમારે હોય? અમારા ઠાકોરજીનું જૂઠાણ અમે ખાઈ રહ્યા છીએ. અમને પ્રસાદના રૂપમાં પ્રભુ આટલો મોટો ઉપકાર કરી રહ્યા છે. ઠાકોરજી આપણને પ્રસાદ આપી રહ્યા છે. તો પછી એનાથી વિશેષ આપણે શું જોઈએ? તો અમારી લીલા પ્રાપ્તિ તો આના જ લીલા પ્રાપ્તિ માનશું જ્યાં સુધી બીજો કંઈક અનુભવ વિશેષ ન થાય. તો આને તો અમે તો અત્યારે અમારી માટે તો આ લીલા જ છે. પ્રભુની આ દિવ્ય લીલા અમારા ઘરમાં થઈ રહી છે. પછી બાપા પોતાની સેવા નહોતી બિરાજતી ને એ સત્સંગ જ કરાવતા. અને બધાને ડાબર આમણાં શીશી લઈને જવાનું. શીશી દરેકે સત્સંગમાં શીશી લઈને જવાનું. એ લઈને પછી એ માથામાં લગાડી દઈએ. પછી સાનુભાવ આખી રાત સાનુભાવ થાય. આપણે ક્લાસમાં આવે જ છે બુધવારે ભાઈ. મને તો એને કીધું મેં નખાવેલું છે. મેં કીધું મેં તો સાંભળેલી વાત છે. પછી તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કે મેં તો નખાયું અને મને કાંઈ અનુભવ ન થયો. એમાં શું છે 2-3 જણા મને તો રાત્રે એમના જે ઝાંખી થઈ મને આ ઝાંખી થઈ એવું થયું. તો 2-4 જણા બોલે 2-4 ન થયું એ ન બોલે કે આપણે નાસ્તિક ગણાશું. ન થયું હોય પછી એમ કે આપણે નાસ્તિક ગયા બધાને થાય ને આપણને નહીં થતું આપણે ક્યાંક આસુરી લાગ્યું. એટલે એ પોતાના આસુરી પણ પ્રકટ ન કરે એટલે એમ ચાલ્યું જાય. હાલોલથી અહીંયા આવતા. હાલોલમાં સત્સંગ ન ચાલતો, અહીંયા સૌરાષ્ટ્રમાં ચાલતો. હાલોલમાં કોઈ તેલ નખાવતું ને સૌરાષ્ટ્રવાળા બધું કરે. સૌરાષ્ટ્રવાળા તેલ નખાવે કે તેલ નાખીને લીલાનો અનુભવ કરાવો. પણ એ તો મહાપ્રભુજીને ખબર નહોતી તેલ નાખીને થતું હોય તો
તેલ નાખીને જો લીલા અનુભવ તો મહાપ્રભુજીને ક્યાંક આવડવું તો જોઈએ ને કે ભાઈ આ રીતે તેલ નાખવાથી લીલા અનુભવ થાય છે. મને તો શંકા એમ જ કે ભાઈ ડાબર આમનું તેલ વેચતા નથી ને પોતે એ બાને બધાને એક સીસી લઈને જવાની, નાખવાનું થોડું, સીસી આખી લેવાની, બધા લઈ લઈને જવાનું. આ કાંઈ એનું સ્ટાર પ્રચારક નથી ને કોઈ કે એટલે 500 સીસી વેચાણ કરી દીધું એમ. એટલે આમાં બહુ નુકસાન થયું. આપણો પુષ્ટિ માર્ગીનો બહુ લાગણીનો દુરુપયોગ થયો, ભાવનો દુરુપયોગ થયો, બહુ નુકસાન થયું. લોકો ગેરમાર્ગે દોરાણા ખૂબ. આવું થઈને આવું થતું. ભાવ એટલો કે જલ્દી લીલા દર્શન થાય, લીલા પ્રાપ્તિ થાય, પણ જે થઈ રહી છે એને લીલા માનવી નથી. એના માટે શરણાગતિ, સમર્પણ, સેવાના 4 ઉપકરણની દ્રષ્ટિ હશે તો લીલાની અનુભૂતિ થશે. એ મહાપ્રભુજી આપેલી જ છે આપણને. એમાંથી જોઈએ, શરણાગતિમાંથી આ જગતને જોઈએ, શરણાગતિની બારીથી જગતને જોઈએ, સમર્પણની બારીથી જગતને જોઈએ, સેવાની બારીથી, એક બારીમાંથી આપણું બધું શું દ્રશ્ય દેખાય, સેવાની બારીથી જોઈએ, ભક્તિની બારીથી જોઈએ, તો આપણને આપણી દ્રષ્ટિ આપણી શું છે, લૌકિક વસ્તુ ગ્રહણ કરે છે. પણ આ શરણાગતિ જે છે એ ઉપકરણ છે. જેમ માઇક્રોસ્કોપથી અમુક વસ્તુ દેખાય, માઇક્રોસ્કોપ રાખો તો દેખાય, નરી આંખથી ન દેખાય. એવી રીતે શરણાગતિની દ્રષ્ટિથી કંઈક જોવામાં આવશે. એ ઉપકરણથી જોઈશું આપણે તો લીલા 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 જ, ચારે બાજુ ભગવાન લીલા જ થઈ રહી છે. સમર્પણની દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો આપણને લીલાનો અનુભવ થાય. અને કેવી રીતે થાય એ પ્રકાર આપણે સમજીએ છીએ કે શરણાગતિથી લીલાનો અનુભવ કેમ થાય. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજે જ છાતક કરી શકીએ. શરણાગતિનું બહુ મહત્વપૂર્ણ અંગ છે. વિવેકસ્તુ હરિ સર્વમ નિજે જ છાતક કરી શકીએ. અને એને એ સ્ટેજ સુધી પહોંચવામાં ડાયરેક્ટ તો નહીં થાય કે બધું થાય છે ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય છે, એવું ન આવે. એના માટે મહાપ્રભુજી 4 સ્ટેપ બતાવે કે આ સ્ટેપ ધીરે ધીરે ચડો તો તમને વિવેકસ્તુ હરિ સર્વ નિજે જ છાતક કરી શકે. એવો વિવેક હૃદયમાં દ્રઢ થઈ જશે. તમે પ્રાર્થના કરવાનું છોડી દો. ત્યારે મનમાં પ્રાર્થના શું કામ નથી કરતા? કારણ પ્રભુને બધી ખબર જ છે. તમને વિવેકસ્તુ હરિ સર્વ નિજે જ છાતક કરી છે, થોડુંક દર્દિયારૂઢ થયું. પછી તમે ખોટા અભિમાન છોડી દો કે પ્રભુનું જ એક અભિમાન, જે કરે છે એ પ્રભુ જ કરે છે. બીજા અભિમાનોનો ત્યાગ કરો. ગ્રહ ને ભૂત પ્રેત ને આ ને તે ને વાસ્તુ દોષ ને જગ્યાનો દોષ ને ફલાણું, આ બધા જે છે અભિમાન જે છે, એવી અભિમતિ એવી છોડી દઈએ. પ્રભુ કરશે એ જ થશે. બધા અભિમાનોનો ત્યાગ કરવો. ત્યાર પછી આપત્તિઓમાં હઠનો ત્યાગ કરવો. કોઈ આપત્તિની પરિસ્થિતિ હોય તો એમાં પ્રભુએ આપેલી છે ને, આપત્તિ પણ છે પ્રભુએ આપેલી છે, તેમાં આપણે ખોટી હઠ રાખવા જશું ત્યારે હઠ છોડી દે તો વિવેક કરી રહ્યા છો. આપત્તિ છે તો આપત્તિ પ્રમાણે વર્તો. એટલે આપણે સેવા પ્રકારમાં છૂટ આપે તમારે જે બને એ કરો, પણ ક્યાંય બીજાય ના પધરાવો. કારણ તમારી માટે પધાર્યા છે, આપત્તિ એણે આપેલી છે તો તમારાથી જે બને એ અત્યારે કરો. પછી જ્યારે આપત્તિ દૂર થાય તો પાછા જે પૂર્વવત તમે જેમ કરતા હતા એમ કરો. અત્યારે આપત્તિ છે તો એ પ્રમાણે કરો. કારણ એમાં તમારો વિવેક છે. આપત્તિ છે એ તમે સ્વીકારી રહ્યા છો તો એ વિવેક છે. હવે તમે હટશો કે નહીં હું તો વહેલા કરતા હોય એમ જ કરશું અમે તો, એ તો ગમે એમ થઈ જાય, મરી જાય. મહાપ્રભુજી ના પાડે કોઈ જીવો, મરો નહીં. સેવાના માટે મરો નહીં, તમે જીવીને આનંદ લ્યો સેવાનો. મરવા માટે થોડું છે. કંઈક આતંકવાદી થોડા છીએ આપણે કે મરી જાઓ ધર્મ માટે. મહાપ્રભુ કહે છે ધર્મ જીવવાનું શીખવાડે. સારી રીતે જીવન જો મૃત્યુ પ્રભુ આપ્યું, જ્યારે પ્રભુ આપે ત્યારે મૃત્યુ. તો આપણે ધર્મના નામે મરી નથી જવું. પ્રભુએ મૃત્યુ નિર્ધારણ કર્યું છે કે એવો બધો ધર્મને ખેંચવો કે ત્યારે મરી જશું પણ અમે આમ જ કરશું, આમાં ફેરફાર નહીં કરીએ. નહીં, મહાપ્રભુ કહે છે આપદ ગત્યાધિકારી શું હઠસ્ત્યાજ્ય. ત્યારે હઠ છોડી અને પ્રભુને આધીન થઈને રહેવું. અને છેલ્લે અનાગ્રહ. આપણે જે પોતાનો ધર્મ માની રહ્યા છીએ એનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ, બીજી વસ્તુઓનો આગ્રહ નહીં. સેવા થાય ને મહત્વનું છે. ઠાકોરજી બિરાજે એ મહત્વનું છે. શું ભોગ ધરી રહ્યા છીએ ને કેટલી ઘણા કહે છે ઠાકોરજી તો પધરાવું બિરાજે પણ હવે શરીર કામ કરતું નથી એટલે અન્નકૂટ નહીં થઈ શકે. ઠાકોરજી હોય તો અન્નકૂટ કરવો જ પડે. મેં કીધું ના ના એવું કાંઈ નથી, અન્નકૂટ કરવો પડે. ભાઈ રોજ રોટી શાક તો ધરો, સામગ્રી ન થાય તો રોટી શાક તો ધરી શકાય, એ થઈ શકે, પણ અન્નકૂટ તો કરવો જ પડે ને. મેં ના ના એવું કરવો કાંઈ ન પડે. એ રોટી શાકમાં અન્નકૂટ માની લે. કારણ કે હવે તમારું શરીર કામ કરતું હોય તમે હવે અન્નકૂટ કરો એના માટે ઠાકોરજી પધરાવી દો. ચાલો એ ન થઈ શકે તો ઠાકોરજી પધરાવી દો. તો આપણે શું આગ્રહ સેવાનો હોવો જોઈએ. પછી રાગ ભોગ શૃંગાર મેન મર્યાદા જે કાંઈ પણ ફેરફાર થાય એ તો પરિસ્થિતિ પ્રમાણે હોઈ શકે. શ્રી ગોપીનાથજી પણ એ જ આજ્ઞા કરી કે દેશ કાલ વિભૂતિ નામ અનુસારેણ સેવનમ.
જેવો દેશ, જેવો કાળ, જેવો સમય અને જે પ્રકારનું સંપત્તિ, પહેલાં ખૂબ સંપત્તિ હતી તો ખૂબ રાગ ભોગતી કરતા હતા, હવે સંપત્તિ નથી આપણી પાસે, આપણે અત્યારે સાવ આપણી પાસે કાંઈ છે જ, સેવાના નામે કરજ કરવું ના, આપણે કે એવું ના કરવું જોઈએ, અવિવેક છે. તો આ રીતે આ બધી પરિસ્થિતિઓની અંદર આપણે જો આ સ્ટેપ આપણે સમજી જઈએ, પ્રાર્થના કરવાનું છોડી દઈએ, અભિમાન છોડી દઈએ, હઠ છોડી દઈએ અને આગ્રહ સેવાનો રાખીએ, શરણાગતિનો આગ્રહ રાખીએ, બીજી વસ્તુઓમાં આપણે અનાગ્રહ રાખીએ કે ભાઈ સેવા થવી જરૂરી છે, ઠાકોરજી બિરાજવા જરૂરી છે, ભોગ શું ધરાય, શું સિંઘાણાય કે સિંગાર ન થઈ શકે હવે ઠાકોરજી પધરાય છે, તો સિંગાર ન થાય તો ગુંજામાલા ધરો, પણ ઠાકોરજી તો બિરાજવા જોઈએ, આપણો ધર્મ ભગવત સેવા તો છે ને, ઠાકોરજી બિરાજવા જોઈએ, રાગભોગ સિંગારમાં પરિવર્તન થઈ શકે. તો એ પ્રકારનો આગ્રહ જે છે સેવાનો, જેને આપણે ધર્મ માની રહ્યા છીએ, એનો આપણો આગ્રહ હોવો જોઈએ. શરણાગતિ આપણે ધર્મ માન્યો છે તો શરણાગતિ દરેક પ્રકારમાં નભવી જોઈએ, એ આપણો આગ્રહ છે. બાકી વસ્તુમાં અમે અનાગ્રહ રાખીએ, બીજું કાંઈ થાય કે આપણે શરણાગતિ નભાવવી જોઈએ, શરણાગતિમાં કંઈ ફેરફાર ન થઈ શકે, અન્યાશ્રય તો નહીં જ થાય, કારણ કે આપણો ધર્માગ દર્શનમ જે છે એ પ્રમાણે આપણે અનાગ્રહ અને ધર્માગ દર્શનમ, એમાં શ્રોત સ્માર્ત ધર્મ અને એનાથી ભગવત ધર્મ સૌથી શ્રેષ્ઠ ભગવત ધર્મ છે. સેવા સ્મરણ પ્રભુનું જે છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. એનો આગ્રહ આપણે જીવનમાં જો આવી ગયો, આપણે મુખ્ય આગ્રહ ભગવત ધર્મનો થઈ ગયો તો વિવેકની સિદ્ધિ થઈ જશે. આ 4 ઉપાય અપનાવશું જીવનમાં, એ જીવનમાં આચરણ કરવાના ઉપાય છે. પ્રાર્થના કરવાનું છોડીએ, બીજા અભિમાનોનો અભિમતિ જે ખોટી જે છે એનો ત્યાગ કરીએ, આપત્તિ આવે તો એમાં હઠ છોડીએ અને આગ્રહ આપણે આપણા ધર્મનો આગ્રહ રાખીએ, પણ બાકીની વસ્તુમાં બાંધછોડ કરશું. આપણે સેવા સહજતાથી નભવી જોઈએ, સેવા પધરાવી દેવી પડે એવો આપણે કોઈ બીજો આગ્રહ ઉત્પન્ન કરી દઈએ, એના તરફ અનાગ્રહ રાખવો જોઈએ. હવે ધૈર્ય, આ વિવેકથી પણ કઠિન બાબત ધૈર્ય છે. દુઃખ આવે માણસને સહન થાય જ નહીં, આપણે દુઃખ જોતું જ નથી. એ તો કુંતાજી જેવા કોકો જોઈએ કે દુઃખ જ રહેવું જોઈએ. વિપદ સંતુના સસદત્ર, કુંતાજી કહે છે સતત મારી પર દુઃખ જ રહ્યો, કારણ કે પ્રભુ જે દુઃખમાં જે સ્મરણ થયું છે એવું તો પછી થતું નથી. અને જ્યારે અમારી પર દુઃખ આવ્યું ત્યારે આપ સાથે ને સાથે હતા. હવે અમે બધું રાજ્યપાઠ આવી ગયું તો આપ પધારી ગયા, અમારાથી દૂર ચાલ્યા ગયા. એના કરતાં દુઃખ જ રહેવું જોઈએ. આવું તો કોઈ કુંતાજી જેવા કોઈ ભક્ત જે છે માંગી શકે. અમારી પર દુઃખો તો સતત જે છે એ આપને જે અમે દુઃખમાં જે આપને યાદ કરતા હતા અને આપ અમારી સાથે સાથે રહીને અમારું જે રક્ષણ કરતા હતા, અને જેવું અમારી પર રાજપાટને બધું આવ્યું તો આપ પાછા દૂર પધારી ગયા. અમે હસ્તિનાપુરનું રાજ આવ્યું તો આપ તો પછી રાજપાટ દઈને આપ દ્વારકા પધારી ગયો. બોલો તો આપ સાથે ને સાથે રહેતા હતા. મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલતું હતું તો આપ સારથી બનીને સાથે સાથે હતા. તો વિપદ સંતુ સસદત્ત, એ શાશ્વત દુઃખ જ દુઃખ રહ્યો અમારી ઉપર, કારણ કે આપ સાથે હો તો દુઃખ સારું છે, સુખ કરતાં દુઃખ સારું છે, કારણ કે આપ સાથે છો. આવું તો કોઈ વિરલ જ કહે છે કે મહાપુરુષ કહે છે બધાય પાસે તો એવી શક્તિ નથી, પણ દુઃખ કોઈથી સહન થાય નહીં. અરે મહાપુરુષ કહે છે ધૈર્ય પણ આવશ્યક છે, નહીં તો અન્યાશ્રય થશે. ધૈર્ય નહીં હોય તો પાછું આશ્રય આપણો દ્રઢ નહીં રહે. ધૈર્યનો ગુણ વિકસાવવો બહુ જરૂરી છે, કારણ કે બાકી બધા શું કહે અમારા ધર્મમાં આવી જાવ તો દુઃખ જ નહીં આવે, એવી લાલચ બધા આપી રહ્યા છે. આ યંત્ર રાખો દુઃખ નહીં આવે, આની માનતા કરો, ઘરમાં ચિત્ર રાખી લ્યો, દુઃખ નહીં આવે. ઘણાને ઠાકોરજી કરતાં સુદર્શનજીનું ચિત્ર બહુ વાલું લાગે, કારણ કે એ દુઃખ ન આવવા દે. તો ઠાકોરજી કરતાં શ્રીનાથજીના ચિત્રમાં વાંધો શું? તો નહીં, શ્રીનાથજીનું સુદર્શન ચિત્ર એ બધા વૈષ્ણવ પણ ઘણા રાખતા હોય સુદર્શનજી રૂપે, કારણ કે દુઃખ ન આવે ને સુદર્શનજી માથે એટલા માટે. તો શ્રીનાથજીનું તો આયુધ માત્ર છે, તો શ્રીનાથજીમાં શું વાંધો છે? તો એમાં શક્તિ નથી રક્ષણ કરવાની. આપણે દુઃખ જોતું નથી, અન્યાશ્રય તરત આપણી ગતિ થઈ જાય છે. એટલે મહાપુરુષ કહે આશ્રય આપણો તરત છૂટી જાય દુઃખ આવે એટલે. પણ ધૈર્ય, એ ધૈર્યનું સ્વરૂપ શું છે એ બતાવે છે કે ત્રિદુઃખ સહનમ ધૈર્યમ આમૃતે સર્વતઃ સદા. મૃત્યુ પર્યંત જેટલા પણ દુઃખ આવે એને સહન કરવું, બધી રીતે એને સહન કરવું, સર્વતઃ સદા. દુઃખ તો આવતા જ રહેવાના નથી. આપણે એમ કે દુઃખ નહીં આવે એવી કોઈ ખોટી લાલચ નહીં, કારણ કે આ દુઃખનો સાગરમાં પડ્યા છે ને હવે દુઃખ ન આવે તો શક્ય નથી. પણ જીવનમાં આવતા જે ત્રણેય પ્રકારના દુઃખોને
સહન કરવા, કંઈક સહનશીલતાનો ગુણ વિકસાવવો જોઈએ. બધી પ્રકારથી ગમે તેવું દુઃખ આવી જાય મૃત્યુ પર્યંત એને સહન કરવું, આ તો બહુ કઠિન બાબત છે. આ નામ સાંભળે તો આપણને એમ થાય કે દુઃખદમાં આવવું જોઈએ. પહેલી વસ્તુ તો મહાપ્રભુ કહે છે એ તાત્કાલિક તો ધૈર્ય એવી રીતે નહીં આવે કે બધા દુઃખને આપણે સહન કરી લઈએ. એ ભગવદ આશ્રયની ભાવનાપૂર્વક. ઘણા એને કઠોર દિલ ના હોય તો એને કાંઈ થાય નહીં, એ વાત ખોટી છે. એ ધૈર્ય નથી હો. કોઈ એવા કઠોર માણસ કે લાગણી વિહીન વ્યક્તિ હોય એ ગમે એવો આઘાત સહન કરે, એ ધૈર્ય નથી. અહીં તો ધૈર્ય એ છે કે આપણું હૃદય ભક્ત હૃદય હોય, કોમલ હૃદય હોય, પણ આપણે દુઃખની પરિસ્થિતિમાં વિચલિત ન થઈએ, આપણા ભગવદ આશ્રયમાંથી વિચલિત ન થઈએ. દુઃખી તો થઈ રહ્યા છીએ આપણે, પણ દુઃખી ન થઈએ કે લાગણી નથી આપણી કોઈ એવી, એ કોઈના પ્રત્યે એવો દયાનો ભાવ કે લાગણી કે પ્રેમ કે સ્નેહ કે એનાથી વિહીન નથી. એક પ્રાચીન બાળકે એમનાથી મોટા એક વડીલ બાળકને પૂછ્યું કે ઠાકોરજીમાં સ્નેહ કેમ થાય. અમારા શ્રી ગિરધરલાલજી કાકાજી જે છે એમણે શ્રી રણછોડલાલજી મહારાજશ્રીને પૂછ્યું કે શ્યામુ દાદા ઠાકોરજીમાં સ્નેહ થાય એવો કંઈક ઉપાય બતાવો. તો એમણે કીધું પહેલાં લૌકિકમાં સ્નેહ કર, લોકમાં સ્નેહને સમજો. તમારા હૃદયમાં લોકોની લૌકિકમાં પણ કંઈક લૌકિક લાગણી તમે સમજી શકતા હશો તો પ્રભુમાં પ્રેમ થશે. લોકમાં એકદમ કઠોર ને લાગણી વિહીન હશો તો તમે ઠાકોરજીની લાગણી, ઠાકોરજી પ્રત્યે પ્રેમ નહીં થાય. તો પહેલાં તો લોકમાં લાગણી, એમ કે લોકમાં સ્નેહ કર. ઘરમાં જેની સાથે રહે છે માતા પિતા બંધુ મિત્રો સગા, એની સાથે કંઈક સ્નેહપૂર્ણ કંઈક લાગણી આપણામાં હોવી જોઈએ. તો કંઈક પ્રભુ પ્રત્યે આપણને કંઈક પ્રભુની પણ સમજી શકશું. એમ કીધું લોકમાં સ્નેહ કર. પહેલાં લોકમાં સ્નેહ કરવાનું કારણ શું કે તમારું હૃદય એટલું કોમલ હોય કે તમે પરસ્પર કંઈક લાગણીપૂર્વક કંઈક લૌકિક જીવન જીવતા હો તો કાંઈ આગળ ઠાકોરજીમાં સ્નેહ થવાનું શક્ય છે. લોકમાં એકદમ કઠોર ને લાગણી વિહીન તમારું વર્તન હોય તો તમે ભગવાન સાથે પણ તમે એ સ્નેહ નહીં કરી શકો. જ્ઞાન માર્ગમાં ચાલશો પણ ભક્તિ માર્ગમાં નહીં ચાલો. જ્ઞાન માર્ગમાં તો એ ચાલે કારણ કે બધાથી લાગણીઓથી મુક્ત થઈ જવું. અહીં તો તમારું હૃદય કંઈક થોડુંક કોમલ હશે હૃદય તો તમે ભગવાનને પણ સ્નેહ કરી શકશો, નહીં તો ભગવાનને પણ સ્નેહ નહીં કરી શકો. અને જેમ જેમ ધર્મથી આપણે વિમુખ થતા જાય ને એમ આપણી સ્નેહની ગ્રંથિઓ સુકાતી જાય છે. હવે લોકમાં કોઈની સ્નેહ નથી રહ્યો. માતા પોતાના પુત્રને ક્યારેય ત્યજી ન શકે. પિતા કઠોર થઈ શકે પણ માતા કોઈ ત્યજી શકે નહીં. પણ આજે 15 વર્ષના છોકરાને મૂકીને પલાયન, 10 વર્ષનો છોકરો, 15 વર્ષનો છોકરો નાનો છો છૂટાછેડા કરે તો એ શરત રાખે. પહેલાં તમે કે માતા એમ કહેતા કે છૂટાછેડા કરે ત્યારે પણ માતા એમ કે છોકરાને તો હું રાખી દઉં. હવે પહેલાં કે તમે એની જવાબદારી એ છોડો, બીજે લગ્ન કરવા છે. આ સ્થિતિ આપણે ધર્મથી વિમુખ થવાને કારણે આપણી લૌકિકમાં જે સ્નેહની ગ્રંથિઓ પણ સુકાઈ ગઈ. માતાને પોતાના પુત્ર પ્રત્યે સ્નેહ નથી. આજે આવા ઘણા ઉદાહરણો જોવા મળશે, ઘરે ઘરે આવા ઉદાહરણ જોવા મળશે કે એને પોતાના સગા પુત્રમાં ભાવ નથી. હવે બીજા પછી સાસુ સસરા પાસે કે અપેક્ષા રાખવી કે સાસુ સસરાની પાસે એને સ્નેહ હોય એવી અપેક્ષા કેમ આપણે રાખશું? આ ધર્મની વિમુખતાને કારણે, આ પાશ્ચાત્ય શિક્ષણને કારણે આપણે ધર્મથી વિમુખ થવાને કારણે આપણી બુદ્ધિ આવી થઈ ગઈ. આ સ્નેહની ગ્રંથિઓ જે છે સુકાઈ ગઈ. ને કેમ મૂકી શકે પોતાના દીકરાને? માતા ન મૂકી શકે. છોકરા 60-60 વર્ષના થઈ જાય તો માતાને એટલો 80 વર્ષની માતા એટલો સ્નેહ રાખે જાણે હાવ નાનો હોય એવી વાતો કરે. આ આપણે પહેલાંના જે આપણે જોયું છે કે છોકરા 60-65 વર્ષનો છોકરો થઈ ગયો એની માતા 80-85 વર્ષની હોય જાણે એમ નાનો છોકરો એવી રીતે એનું લાલન પાલન કરતા. ના આજે તો બહુ દુર્લભ થઈ ગયું બધું. એ કોઈને કોઈ આગલી પેઢીને કદાચ કહેશું ને કે આવું હોય તો માની જ નથી. આવું કંઈ થોડું હોય કે એટલું ધ્યાન રાખે. ભાઈ હવે છોકરાને એટલું ધ્યાન રાખવાની જરૂર નથી. હવે તો એટલો મોટો છે, બધાને એમ લાગે કેટલા બુઢા થઈ ગયા, એના ઘરે દીકરાના લગ્ન થઈ ગયા તો એમ કે આ જ્યારે નાનો થાવ હોય ને એવી રીતે માતા એમ ધ્યાન રાખે. એટલું સ્નેહની ગ્રંથિ એવી હતી, હવે દુર્લભ થઈ ગઈ છે. એટલે આપણું ધૈર્યનો અર્થ એવો નથી કઠોર થઈ જવું, સ્નેહ ન હોવો, કોઈના પ્રત્યે કંઈ સ્નેહ ન હોવો કે એવું નહીં, પણ
વિચલિત આપણા આશ્રયમાંથી આપણે વિચલિત ન થઈએ દુઃખની પરિસ્થિતિમાં. સ્નેહ છોડી દેવો, કઠોર થઈ જવું એવો અર્થ નથી આનો. ઘણા બહુ અપરસવાળા બહુ કઠોર થઈ જાય. જે બહુ અપરસ રાખતા હોય ને કડક, એકદમ લૌકિક વ્યવહારમાં એકદમ કઠોર, એમાં કઠોરતા આવી જાય, દયાવિહીન થઈ જાય અપરસવાળા. મેં તો ખૂબ જોયેલું છે એવું. સગી દીકરી જે છે એમને એવો રોગ, ડિપ્થેરિયા નામનો રોગ પહેલાં હવે નથી થતો, બહુ પહેલાં ડિપ્થેરિયા થતો બાળકોને. ડિપ્થેરિયા થતો એટલે કે ગળું એકદમ સુકાય, રૂંધાતું જાય ને કેસ ફેલ થઈ જાય ત્યાં સુધી એટલું ડિપ્થેરિયા કે ગળાનો રોગ થતો એવો. તો હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા તો એમના પિતા કોઈ જોવા ન ગયા કે હોસ્પિટલમાં જઈને આવવું પડે. તો કેટલી કઠોરતા એ કે તમે લઈ જાઓ, હું નહીં આવું, હોસ્પિટલમાં કેમ આવું, હોસ્પિટલમાં અહીંયા બધું અડેલું હોય આખો. એવા વિચારને કારણે જતાય નહીં. એકાદ વખત જોયા એવા હશે, પછી તો કોઈ જોવાય ના. એની દીકરી પહોંચી ગઈ તો પણ બાલ્ય પાછી બાળક. અપરસને કારણે એવી કઠોરતા આપણને એટલી, આપણે કેમ આપણે રહી જ ન શકીએ ને. આપણું કોઈ આપણે છોકરો કે આપણા ઘરનું કોઈ બાળક હોય ને એ કોઈ એવું બીમાર હોય કે જે જીવન મરણનો સવાલ હોય તો આપણે ત્યારે અપરોસ રાખવી કે ભાઈ નાહવું પડે, બીજું શું થાય, બધા નાહી લેવું, બીજું શું. તો પણ એના માટે જતા જ નહીં. અમારા પિતાશ્રી આ વાત કરેલી મને કે આવી કઠોરતા, કે આ શું અપરસ, કઈ પ્રકારની અપરસ, કઈ પ્રકારનો ધર્મ, આવો અપરસ, એટલી બધી કડક અપરસી હતા. હોસ્પિટલમાં પગ કેમ મૂકો એમ, હોસ્પિટલમાં પગ ન મૂકે વધારે ના ચિકાસ કાઢી નાય, બીજું શું કરવું જઈને, પણ જવું તો જોઈએ ને આ પરિસ્થિતિમાં. ત્યાં તો કોઈ ગયા જ નહીં, જોવાય ન ગયા, બધા બીજા લોકો સારવાર કરતા, એના પિતા ના આવ્યા અપરસને કારણે. અપરસમાં એને કે હોસ્પિટલમાં વારે કેમ જવું. તો એ પ્રકારની કઠોરતા મહાપ્રભુ નથી કહેતા ધૈર્યનો અર્થ ઘણા એવું કઠોરતા કે આપણને કાંઈ થાય જ નહીં, એવા કઠોર થઈ જાય પાણા જેવા. પણ મહાપ્રભુ કંઈક ધૈર્યનું સ્વરૂપ આપણને સમજાવે છે કે દુઃખોને સહન કરી શકીએ અને આપણા આશ્રયમાંથી વિચલિત ન થઈએ. આપણે ધૈર્ય આપણને એટલું વિચલિત, એટલે દુઃખ એટલું વિચલિત ન કરી દે કે આપણો આશ્રય છૂટી જાય ને આપણે એકદમ બેવાકડા થઈ જઈએ, દુઃખને સહન કરવા માટે આપણે તૈયાર જ ન હોઈએ. મહાપ્રભુ કે તૈયારી રાખવી જોઈએ, દુઃખ સહન કરવાની તૈયારી રાખવી, નામ ધૈર્ય. દુઃખ આવે તો આપણે ત્યારે ધૈર્ય રાખીએ તો ઘણી વાર ધૈર્ય રાખીએ તો રસ્તો નીકળે, પણ ધૈર્ય છોડી દઈએ તો ઘણી વાર દુઃખ પણ પાછું એટલું મોટું દુઃખ ન હોય, પણ ધૈર્ય ન હોવાને કારણે દુઃખ મોટું થઈ જતું હોય. પણ થોડીક વાર શાંતિ રાખી દે તો આપોઆપ દુઃખ પણ ઘણી વાર નિવૃત્ત થઈ જતું હોય છે. તો મહાપ્રભુજી અહીં કે આજ્ઞા કરે છે કે આ પ્રકારનું ધૈર્ય આપણે દરેકમાં રાખી શકીએ એના માટે 4 ઉપાય શ્રી મહાપ્રભુજી બતાવે છે. પહેલો ઉપાય છે અનાગ્રહ, બીજું છે સહન, ત્રીજું ત્યાગ અને ચોથું છે અસામર્થ્યની ભાવના. બહુ સુંદર ધૈર્યનું સ્વરૂપ શ્રી મહાપ્રભુ સમજાવ્યું છે. અનાગ્રહ એટલે શું? એમાં ઉદાહરણ આપ્યું છે ચક્રવત, સહનનું ઉદાહરણ છે દેહવત, ત્યાગનું ઉદાહરણ છે જડવત અને અસામર્થ્યની ભાવનાનું ઉદાહરણ છે ગોપ ભાર્યવત. આ 4 ઉદાહરણ મહાપ્રભુ આપ્યા છે. ચક્રવત એટલે કે ગોવાળણી હતી છાશની જેમ, એ ગોવાળણી જે છે છાશ વેચતી હતી, પણ જીવનમાં એને એટલા બધા દુઃખ જોયા હતા, પણ જીવનની જે પરિસ્થિતિ આવતી કે એમાં દુઃખી થવાનો આગ્રહ ન રાખ્યો અને જે રીતે કંઈક દુઃખનો દૂર કરવાનો ઉપાય થાય તો એ અપનાવી લેતી હતી. પણ જીવનમાં એટલા બધા દુઃખ આવ્યા એમની ઉપર, તો પછી એક દિવસ કંઈક ઠેસ લાગી અને મટકી ઢોળાઈ ગઈ બધી છાશ, તો બીજી ગોવાળણીઓ બધી કહેવા માંડી તો આખા દિવસની કમાણી ગઈ, કેટલું મોટું દુઃખ આવી ગયું. આખા દિવસની આ તો કમાવાનું આમાં હતું એ બધું થયું. આ ગોવાળણી જેની છાશ ઢોળાઈને એને કાંઈ નહોતું, અને બીજી બધી જે ગોવાળણીઓ હતી એને એમ થયું ઓહો કેટલું મોટું દુઃખ થઈ ગયું, આ આખા દિવસની કમાણી ગઈ. ત્યારે ગોવાળણીએ કીધું કે મેં મારી જીવનમાં એટલા બધા દુઃખ થયા છે, કથમપી તક્રમ, કથમદ્ય તક્રમ. આ છાશ માટે શું રોવાનું, મેં જીવનમાં એટલા દુઃખ થયા, છાશ માટે શું રોવું, કથમદ્ય તક્રમ. આખી મોટી કથા છે એ ગોવાળણીની. તો એમાં એને છાશ માટે હવે શું રોવું, એટલે ચક્રવત. એ ચક્રવત જે છે એમાં અનાગ્રહ, એ ઉપાય છે અનાગ્રહ. એમાં ચક્રવત છાશની ભાવના
કે છાસ પછી ગોવાળને એમ કીધું ભાઈ જીવનમાં આટલા દુઃખ જોયા તો પછી હવે છાસ માટે શું રોવાનું હોય, તો દુઃખી થવાનો હંમેશા આગ્રહ ન રાખવો, કારણ કે મેં તો ધૈર્યનો સિદ્ધાંત અપનાવેલો, હું દુઃખી જ થઈશ. ભાઈ દુઃખી થવાનો આગ્રહ ન રાખવો, કંઈક સહજતાથી કોઈ ઉપાય દુઃખ દૂર કરવાનો મળી જતો હોય, એમાં આપણે અન્યાશ્રય ન થાય કે આપણે કોઈ ઠાકોરજીનો આશ્રય છોડવો પડે, કોઈ આધ્યાત્મિક કે આધિદૈવિક ઉપાય અપનાવ્યા વગર કોઈ ભૌતિક રીતે કોઈ દુઃખનું નિવારણ થઈ જતું હોય. ઘરમાં ઝઘડા થાય, બાકી તમે ખાલી બોલવાનું બંધ કરો 50% ઝઘડો ઓછો થઈ ગયો. તો એટલું તો કરી શકીએ ને, પ્રતિકારો યદ્રચ્છાત. શું કામ ઝઘડો થાય, સામે સામે બોલીએ એટલે ઝઘડો થાય, આપણે બંધ કરીએ 50% તો 50% તો શાંત થઈ ગયું, અને સામે નહીં બોલો તો ઓલાને મજા નહીં આવે. પછી ઝઘડવાનો ઉત્સાહ તો આવવો જોઈએ ને, તમે સામે સામે રિસ્પોન્ડ કરો તો એને ઉત્સાહ આવે ઝઘડવાનો. કારણ ને ઝઘડતા 2 જણા પકડી રાખે ને તો હાથમાં જ ન રહેતા, છોડી દે તો એમને ઊભા રહી જાય. પણ જેમ પકડો એમ જોરા, હવે તો નહીં જ મૂકું તો એકવાર જરાક છોડીને જોઈએ તો પાછા ઉપર 2 જણા વાતો કરીને વહી જાય. તો એટલે એવું છે કે પ્રતિકારો યદ્રચ્છાત સિદ્ધશ્ચેન્નાગ્રહી ભવે, દુઃખી થવાનો આગ્રહ શું કામ રાખવો જોઈએ? આ તો સામાન્ય ઉપાય છે કે ભાઈ બહુ ઝઘડા થાય તો એનું કારણ છે, સામે સામે બોલી રહ્યા છે તો 2 તરફથી કંઈક થઈ રહ્યું, એમાં 50% ન બોલીએ તો 50% એ ઝઘડો પૂરો થઈ ગયો, અને સામેવાળાને મજા જ ના કાંઈ કે આને કાંઈ અસર થતી, તો પછી એને બોલવાનો ઉત્સાહ નહીં આવે. પછી 2-5 ગાળો દઈને આપણે કાંઈ ન થાય તો એમ હકીકતમાં લોકો ઉકસાવતા હોય, ઝઘડા માટે ઘણા ઉકસાવે, આમ કે શું ઝઘડશે, આપણે કાંઈ રિસ્પોન્ડ ન કરીએ તો એનો મતલબ કે 50% તો આપણે ઉપાય અપનાવ્યો કે ભાઈ 50% ઝઘડો વધારો નહીં. આવા ઉપાય અમુક વાર સમજણથી કામ થઈ જતું હોય, તો એ સમજાવટથી થઈ જાય તો દુઃખી શું કામ થવું? સામાન્ય રોગ આવ્યો તો ડૉક્ટરને બતાવી દઈને દવા લઈ લે, તો એમાં દુઃખી થવાનું શું થાય કે ભાઈ નહીં અમે તો સહન કરશું, લઈ લેવી દવા, વાત પૂરી થાય. પેરાસેટામોલથી થઈ જાય કામ, તો શું કામ દુઃખી થવું? મહાપ્રભુ એમને કહેતા કે સહન જ કરો. પહેલો ઉપાય મહાપ્રભુ કે હવે તો સહન થાય દુઃખ, કારણ કે પ્રતિકાર હોય તો ન કરીએ તો દુઃખી થાય, વધારે દુઃખી થાય, કે પ્રતિકાર મોજૂદ છે છતાં પણ ન કરવું. જેમ જૈનોના દિગંબર સાધુઓ જે છે મૃત્યુ માટે તૈયાર થઈ જાય, પણ એક જ ટાઈમ અમે અંજલિ એક જ ટાઈમ અમે કરીએ, એમાં દવા લઈ લેવાની, 3 ટાઈમ દવા લેવી તો 3 વાર નહીં, 1 વાર લે, 3 વખત દવા લેવાની તો 1 વાર લે, પછી બીજી વાર અંજલિ પાછી લગાડાય નહીં. એમાં જલે પી લેવાનું, ખોરાકે લઈ લેવાનો, દવા પણ લઈ લેવાની. પછી બ્લડ ના આપે, યુરિન રિપોર્ટ કરી શકાય, બ્લડ રિપોર્ટ ના કરી શકાય. તો પછી બ્લડ રિપોર્ટ ગમે એટલી પીડા ભોગવે, ખૂબ પીડા ભોગવે, પણ એ બ્લડ ના આપે, એમાં હિંસા થઈ જાય, બ્લડ આપવાથી હિંસા થાય. આવા કઠોર નિયમો એ લોકો રાખતા હોય. પણ મહાપ્રભુજી એમ કે આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે કોઈ દુઃખ દૂર થઈ જતું હોય તો શા માટે દુઃખી થવું? તો એ બ્લડ આપી દેવું, દવા લઈ લેવી, જે કંઈ થતું હોય ઉપચાર કરી લેવો. પણ આપણે તો સેવારૂપ ધર્મ ભાવ, એને એના ધર્મ પ્રમાણે જે હશે, અહિંસા પરમો ધર્મ છે, ત્યાં આપણે ત્યાં તો સેવા મુખ્ય ધર્મ છે કે ભાઈ આપણે જલ્દી સેવામાં સારી રીતે કરી શકીએ, તો શા માટે દુઃખી થઈને બેસીએ, એવું શું કામ કરીએ? તો એ છે પ્રતિકારો યદ્રચ્છાત. યદ્રચ્છાત એટલે યદ્રચ્છાથી, સામાન્ય ભગવદ ઈચ્છાથી કંઈક ને કંઈક ઉપચાર જે એનો કંઈક મળી જતો હોય તો કરી લેવો જોઈએ. કોઈ એમ કે નહીં ઓલો મંત્રીને આપે છે એના જ થાય, તો એ ના કરી શકાય. ડૉક્ટરની દવા લઈ શકાય, કોઈ વૈદ્યની દવા લઈ શકાય, ડૉક્ટરની દવા લઈ શકાય, પણ આ મંત્રતંત્રથી ને આનાથી આ થઈ જાય છે તો આપણે એ ન અપનાવી શકાય. પણ પ્રતિકાર જો કંઈ થઈ જતો યદચ્છાથી, સરળતાથી, તો એનો અપનાવવો જોઈએ. તો દુઃખી થવાનો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ. એટલે ઘણા દુઃખો તો એમ દૂર થઈ જાય કે ભાઈ સામાન્ય પ્રતિકારથી ઉપાય છે તે અપનાવવાથી દુઃખ દૂર થઈ જાય છે. બીજો ઉપાય છે સહન કરવાનો. દુઃખને સહન તો કરવું, કેવી રીતે સહન કરવું? તો કહે છે દેહવત. આ દેહ જે છે એ આપણે એકલા નથી, આમાં કેટલાનો અધિકાર છે આની ઉપર?
તો દેહ સંબંધી જે દુઃખો છે આપણે શા માટે એકલા પોતે દુઃખી થવું? કે આ દેહ આપણે પોતાનો માની રહ્યા છીએ, પણ દેહ ઉપર ઘણાનો અધિકાર છે. આપણા પરિવારના લોકોનો, માતાનો, પિતાનો, માતા પિતાનો, પરિવારનો, દેહને બધાનો અધિકાર આની ઉપર રહેલો છે. તો આપણે દેહ સંબંધી દુઃખોમાં આપણે પોતે જ દુઃખી એકલા થવું, એના બદલે દેહવત ભાવના કરી કે આ દેહ ઉપર કેટલાનો અધિકાર છે. છેલ્લે અગ્નિનો અધિકાર છે. આ દેહ કે જે અગ્નિનો અધિકાર છે. અગ્નિમાં ન આપીએ તો પછી કીટકો એમ કે આ મારો ખોરાક છે, કીટકોનો ખોરાક થઈ જાય આ દેહ. તો આટલા બધા આના દાવેદાર છે. સાર્વજનિક પ્રોપર્ટી છે. આમાં આટલા બધા દાવેદાર છે. ઓલા કીટકો કેમ કે અમારો જ છે, અગ્નિ કે છે અમારો જ છે આ દેહ. કદાચ કોઈક બલપૂર્વક આપણને કોઈક રાખતો હોય તો બલીના, બલપૂર્વક આપણને હરી જાય તો દેહનો અધિકાર એના ઉપર થઈ જાય. બલપૂર્વક આપણને કોઈક કિડનેપ કરી જાય તો એ દેહ ઉપર એનો અધિકાર થઈ ગયો. તો દેહ સંબંધી દુઃખોમાં સહનની ભાવના રાખવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે એકલા દુઃખી થવાનો ઉપાય ન કરવો જોઈએ, પણ સહન કરવું એ જ ઉપાય છે. દેહવત આ દેહ જ આપણો નથી. પહેલી વાત આના પર ઘણા બધા દાવેદાર છે. ત્રીજું ઉદાહરણ જે છે ત્યાગ. ત્યાગ જે છે એમાં જડ ભરતજી તો રાજા હતા અને એ આત્મજ્ઞાનમાં લીન હતા. તો રાજાની કોઈક સવારી નહીં, પહેલાં પોતે પૂર્વજન્મ તો રાજા હતા, પછી એ રીતે એવું તપસ્વી જીવન જીવતા હતા. તો રઘુગણ રાજાની સવારી નીકળી, એમાં પાલખી ઉપાડવા માટે એક જણો ઘડતો હતો. તેને કીધું ચાલો આ રસ્તામાં કોઈક બેઠો, ચાલો રાજાની પાલખી. તો એ પાલખી ઉપાડી લીધી. કોઈ જીવજંતુ પગ ન મૂકે એટલે એ ઉછળી કરે તો રાજાને ધક્કો લાગે. તો રાજા બોલતો અંદરથી કે રાજા શું ખાતો પીતો નથી કે શું, કેમ ઉપાડતો નથી બરાબર? ત્યારે ભરત જે છે, જડ ભરતજી છે, એમ જવાબ દેતા કે હા ખરેખર છે, દેહ ખાય છે, હું ક્યાં ખાઉં છું. સાચી વાત છે. દરેકનો તાત્વિક જવાબ આપતા હતા. તો રાજાને એમ થયું કે આ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી, આ તો તત્વજ્ઞાનની વાતો કરે છે. તો રાજા તો એમને તમે સાચું બોલો, તમે મહાપુરુષ કોણ છો? પગે પડી ગયા રઘુગણ રાજા. તેમને આત્મજ્ઞાનનો ઉપદેશ પણ કરી દીધો. આટલા આત્મજ્ઞાની થઈને અમે કે રાજાને ઉપાડવા આવીએ એમ નથી કીધું. ઉપાડવાનું કીધું તો ઉપાડી લીધું. એને નરબલી માટે લઈ જતા હતા તો ત્યાં એ નરબલીને લઈ જતા હતા તો ત્યાં પણ તો પણ કાંઈ ન બોલ્યા. જડ ભરતની જેમ ત્યાગ કેવો હોવો જોઈએ કે જડ ભરત જેવો, ઘણા કે જડ ભરત જેવો છે. પણ જડ ભરત કોઈ પ્રકારની અસર ન થાય, એને માન અપમાન બી સમાન લાગે. રાજા પગે પડ્યો તો એવું કંઈ મહાનતા નથી કે બહુ કંઈ મહાન જ્ઞાની છે, એવું કાંઈ નહોતું. ઉપદેશ કરી દીધો. રાજા પગે પડી ગયા કે તમે તો કંઈ મહાપુરુષ છો. કંઈ બધી વાતના આવા જ જવાબ દેતા કે ખાતો પીતો નથી શું? હા કે સાચી વાત છે, હું ક્યાં ખાઉં? આત્મા કંઈ થોડી ખાય છે, દેહ ખાય છે. તો એમ કે આ બધી વાત કરે છે તો કંઈક આ કંઈક મહાન જ્ઞાની વ્યક્તિ છે, કંઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. પટલા પાલખી ઉપાડવા કીધું, પાલખી ઉપાડી લીધી. ત્યાગ, આ ત્યાગ પોતાની ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં એને જરા પણ આકર્ષણ નથી, એવો ત્યાગ. એમાં જડ ભરતની ભાવના કરવી. અને છેલ્લે અસામર્થ્યની ભાવના. આપણું કંઈ સામર્થ્ય જ નથી, આપણું કંઈ ચાલેમ જ નથી. તો એમાં ગોપીજનોની ભાવના કરવી કે ગોપીજનો જે છે ભગવાન પધારી ગયા, કંઈ પણ ન કરી શક્યા તો કલ વિરહ કરતા રહ્યા. પોતાના અસામર્થ્ય, અમે શું કરીએ, પ્રભુ છોડીને પધારી ગયા તો વિરહ કરતા રહ્યા, પણ પોતાના અસામર્થ્યની ભાવનામાં ગોપીજનોનું ઉદાહરણ આપ્યું. ગોપ ભાર રહેવા. તો આ 4 ઉદાહરણ આપ્યા. આપણે અનાગ્રહ એટલે કે દુઃખી થવાનો આગ્રહ ન રાખીએ, કાંઈ યદિચ્છાથી કોઈ ઉપાય પ્રાપ્ત હોય તો એને અપનાવવો. દેહ સંબંધી જે લોકો છે, દેહ અને દેહ સંબંધી જેટલા પણ દુઃખ છે એમાં સહનની ભાવના રાખવી. આપણે આટલી બધી દવાઓ ખાઈએ, બધાને ખૂબ દવા ખાવાનો શોખ. ડૉક્ટર જાય એટલે ખૂબ લખી દે દવા, મજા આવી જાય. આ ડૉક્ટર પાસે ગયા, આ દવા લખી દે, આ બહુ શોખ છે આપણને બધાને. 2-4 રિપોર્ટ ડૉક્ટર કરતા આનંદ આવે છે. અત્યારે આટલા દુઃખી થઈએ પણ 80% જો રોગ થાય જ નહીં, એની માટે 10 મિનિટ અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરીએ તો રોગ લગભગ ન થાય. થાય તો જલ્દી રિકવર થાય. 10 મિનિટ કરવાનું કે એ નથી થતું. હાથે કરીને દુઃખી થવાનો ધંધો કરી રહ્યા છે. અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ જે છે એ યોગ્ય રીતે જો 10 મિનિટ પણ કરે આખા દિવસમાં, એ 10 મિનિટ કરે તો બધા રોગોથી ન દવા લેવા જવું પડે, બને ત્યાં સુધી ન જવું પડે. પણ મોટાભાગે એ ના થાય, એ નથી થાય.
તો શું છે, હાથે થવાનું દુઃખીનો ઉપાય કરી રહ્યા છે. પછી ડૉક્ટરો પાસે અહીંથી આમાંથી દોડાદોડી કરી. અને ગમે એવો સિરિયસ રોગ હોય, અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ જે છે એ જલ્દી રિકવર કરાવી શકે છે. દવાની અસર પણ ન થતી હોય તો થવા માંડે, એટલું સપોર્ટ કરી શકે. આ એક જ વસ્તુ એવી છે. બીજા ઘણા બધું છે, પણ ખાલી એટલો શ્વાસ લેવો, રોકવો અને છોડવું. કદાચ નુકસાન તો નથી જ આમાં, ખર્ચોય નથી, નુકસાન નથી. ખાલી જમણો આ નાક બંધ રાખીને ડાબાથી શ્વાસ લેવાનો, થોડીક વાર રોકી રાખવાનો. રોકી ન શકાય તો ખાલી લેવો ને છોડવો, લેવો ને છોડવો. રોકી શકાય તો ધીરે ધીરે કુંભક થાય તો રોકવાનું, પછી ધીરે છોડવાનું. આ જો શાંતિથી 10 મિનિટ કરીએ તો આપણે રોગ ઘણા બધા આ ડૉક્ટરોથી બચી જાય. પણ મોટાભાગના લોકો એમ જ કે એ ન થાય, એ ન થાય, બાયપાસ થાય, એટલા હેરાન થાવ, બધું થાય, પણ આ ન થાય. મારા કિશનગઢમાં એક જણાએ તો બાયપાસ કરાવવાનું હતું, નળી બ્લોક હતી, એણે પ્રાણાયામ ચાલુ રાખ્યું કે મને દવા આપવું આપો, બાકી મારે બાયપાસ નથી કરવું. તો એમણે પ્રાણાયામ ચાલુ રાખ્યું. પાછું જરાક હાર્ટમાં કંઈ તકલીફ થઈ ને ડૉક્ટર એને થયું કે ભાઈ એક વખત એટેક જેવું થઈ ગયું, બીજી વાર પાછું થયું ને પાછું ડૉક્ટર પાસે બતાવવા ગયા. ડૉક્ટરે ચેક કરીને કીધું અત્યારે તમને હાર્ટમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, જે નળી બંધ હતી ને એની બાજુમાં બીજી નળી અલગ નવી બની ગઈ છે, બાયપાસ આપોઆપ નેચરલી થઈ ગયું. એટલે તમને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ એટલે પ્રાણાયામથી જ બીજી નળી આપોઆપ અલગ હાર્ટ જે છે એ પોતે શરીર જ પોતે રચના ઊભી કરી લે બાયપાસની. તો એ તો હમણાં જ મને કહેતા કે ડૉક્ટર ઉલટાની રિપોર્ટ બધાએ કરીને એમ કીધું કે તમારે પહેલાં જે પ્રોબ્લેમ હતો એ બ્લોકેજ એમને એમ છે, બીજી પાછી નળી ઉત્પન્ન થઈ ગઈ છે બાજુની અલગ. ખાલી પ્રાણાયામ કરતા પોણી કલાક અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કાયમ પોણી કલાક અનુલોમ વિલોમ ભસ્ત્રિકા કપાલભાતિ અને એ પ્રકારના પ્રાણાયામોથી જ એને પોતાના દવા લેતા. ફરી કે મારે બાયપાસ કે ઓપરેશન નથી કરવું, તો ડૉક્ટરે કીધું હવે થઈ ગયો તો મારે બાયપાસ આપોઆપ થઈ ગયો, શરીર બનાવી લે છે, બીજી વેન્સ ઊભી કરી લે છે. તો 10 મિનિટ આપવી જોઈએ, 10 થી 15 મિનિટ આપવી જોઈએ. અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ પાછું ભૂખા પેટે થાય એવું નહીં, ગમે ત્યારે થઈ શકે. અને બહુ બીમાર હોય તો સૂતા સૂતાય કરી શકાય, સૂતા સૂતાય કરી શકે. પથારી વસ હોય તો સૂતા સૂતા કરવું, બધા રોગોમાંથી મુક્તિ. તો કે ના એ તો ડૉક્ટર દવા એવા પણ ડૉક્ટર લખે નહીં, દવાઓ આપણે ખાઈએ સવાર બપોર. મારું કોઈ માનતું નથી ખરેખર, માનતું કોઈ નથી એ નહીં. આ એટલે આપણે બધા એવા છે કે ભાઈ ઉપાય મોજૂદ છે, નિરોગી રહેવાનો ઉપાય છે આપણી પાસે, અપનાવતા નથી આપણે. તો આ મહાપ્રભુ કહે છે તો શું કામ દુઃખી થઈ રહ્યા છે? પ્રતિકારો યદૃચ્છાત સિદ્ધશ્ચેન્નાગ્રહી ભવે. તો ભાઈ ખોટા આગ્રહી થઈને દુઃખી થઈ રહ્યા છો. કદાચ દવા ખાતા દવા ખાવા પણ સાથે અનુલોમ વિલોમ પ્રાણાયામ કરો તો દવાની ઇફેક્ટ પણ વધી જશે અને બિનજરૂરી દવા બંધ થઈ જશે આપો. કારણ કે દવા ઉપર વિશ્વાસ નથી બહુ, શું આપવામાં આવે છે વિશ્વાસ નથી. આયુર્વેદના નામે શું મળે છે કંઈ નક્કી નથી. દવામાં આયુર્વેદ દવામાં જ પણ આજે શું મળી રહ્યું છે કંઈ ખબર ન પડે. આમાં કાંઈ નહીં, ખાલી શ્વાસ લેવો ને છોડવો, શ્વાસ લેવો ને છોડવું. હું તો આમ તો કોઈને કોઈ પૂછે તો જ બતાવવું જોઈએ, બતાવાય નહીં. કાગને બેસું ડાળ અન્નો મિલો શરૂ કરે કાંઈક આનાથી જ થયું, આનાથી કાંઈ ન થાય. પણ એટેક આવવાનો હોય અને અન્નો મિલો શરૂ કરીને બીજી એટેક એટલે બતાવાય નહીં આજ કોઈને કાંઈ. તો આ તોય બોલાવાય, કારણ કે સલાહ માંગે નહીં તો સલાહ આપવી નહીં એવો નિયમ તો રાખ્યો જ, પણ છતાં અપાઈ જાય. આ પોઈન્ટ એ નીકળો કે દુઃખી શા માટે થવું જોઈએ, ઉપાય છે તો દુઃખી શા માટે થવું એમ. પહેલાં અમે નેચરોપેથીનો પ્રયોગ કરતા કે આખો દિવસ સુધી કાચું જ ખાવાનું. એટલે ડાયાબિટીસ માટે હું તો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવા માટે દવા લેવા કરતા એના કરતાં આખો દિવસ કાચું ખાવું અને રાત્રે એક ટાઈમ ભોજન કરવું. તો અહીંયા જલારામ સોસાયટી ફ્લેટમાં રહેતો હું, તો ત્યાં બધા વેસ્ટ ના હોય તો પછી એનાથી મેં કીધું હમણાં તો આમ કરું છું.
કે બધાય કરી શકે? મેં બધાય કરી શકે. તો કે મારે ઘણા બધા રોગ છે, મેં ઘણા બધા રોગ મટી જાય એમ કહે છે, આપણે ટ્રાય કરીએ છીએ, અમે 2 મહિના ટ્રાય કરીએ છીએ. આખો દિવસ કાચું જ ખાવાનું, સવારે 6 કલાક કાંઈ નહીં લેવાનું, સવારે ઉઠીને 6 કલાક સુધી પાણી પણ નહીં લેવાનું, એવું બધું કરતા. એક ભાઈએ કીધું કે આ અમે કરી શકીએ? અમે બધા કંઈ ડાયાબિટીસ માટે નથી, આ તો જનરલ શરીરને રોગ મુક્ત કરવાની પદ્ધતિ છે, કરી શકો. એ ભાઈ ઉપર રહેતા અમારા ફ્લેટમાં, તો એને શરૂ કર્યું. પછી ચક્કર આવે ને તો નીચે આવે, ચક્કર આવે તો એ કે ચક્કર આવે છે. મેં કીધું તો તમે મૂકી દો. હવે આમ થાય છે, હવે દુખાવો વધી ગયો. તો મેં કીધું હવે તો મેં કીધું બંધ કરી દો. 2-4 દિવસ થાય, મેં કીધું બંધ કરી દો. તમે બંધ કરી ડૉક્ટર પાસે જાઓ. ડૉક્ટર પાસે ગયા, ડૉક્ટરને પૂછ્યું કે મેં આમ કરી એના જ થાય? ડૉક્ટર કે હું 7 વર્ષથી આ જ કરું છું, એનાથી કાંઈ ન થાય, આ થવાનું એ થયું. શંકા એટલી બધી કે અમે આ શરૂ કર્યું એટલે જ થયું. તો ડૉક્ટરને ગયા 500 સાહેબને, 500 સાહેબ કે હું 7 વર્ષથી કરું છું, આ મેથડ હું પોતે આપતો, આનાથી કાંઈ નથી થાય. એટલો શંકા બાજુ કે બાવાએ કીધું ખરું, બાવાને તો ન કહે, પણ એના થયો છે તો ક્યારેક કે ચક્કર આવે, ક્યારેક કે પગ દુખે, ક્યારેક કે આ દુખે. મેં કીધું આમાં તો ખાલી ખાવાની પદ્ધતિમાં ચેન્જ કરવાનું છે, બીજું તો કાંઈ છે નહીં. રાત્રે જમવાનું પાછું ફૂલ દાળ ભાત શાક જે ખાતા હોય, સવારથી બપોર સુધી કાચું ખાવાનું. એ મેં હું કરું છું તો કે અમે કરીએ મેં કરો. તો એક વસ્તુનો રિપોર્ટ, હવે આજે આમ થયું, હવે આમ થઈ ગયું. મેં તમે ડૉક્ટર પાસે જાઓ. એ ડૉક્ટરને પૂછી લીધું કે આ કરી એનાથી કંઈ થયું? કે ના ના ડૉક્ટર કે હું પોતે જ કરું છું, 5-7 વર્ષથી હું આમ જ રહું છું, આનાથી કાંઈ ન થાય, આ તો કંઈક થવાનું હશે ને, કોઈ રોગ તો ગમે એ થઈ શકે ને, એટલે કોઈ બતાવાય નહીં કાંઈ પણ. એ તો ત્યારથી મેં નિશ્ચય કર્યો. 12 વર્ષ 14 વર્ષ થઈ ગયા, કોઈ દવા કંઈ બતાવી જ નહીં. આ તો મેં કીધું હું મારા ઉપર જે પ્રયોગ એ કીધું તો એ બધું એક કહેવા માંડ્યું કે હવે આમ થાય છે, હવે આમ થાય છે. મેં કીધું હું કાંઈ ડૉક્ટરે નથી કે મારી શુદ્ધ આ કાંઈ પદ્ધતિનો કાંઈ એક્સપર્ટ નથી, આ તો હું ટ્રાય કરું છું. અને મારો પ્રયત્ન એવો રહે કે દવા ન લેવી પડે, એવું કંઈક અપનાવાઈ જાય તો સારું એમ. કે દવા વગર આપણી કંઈ લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરવાથી કંઈ જો કોઈ કંટ્રોલ થઈ જાય. તો હવે પ્રતિકારો યદચ્છાદ, આને કહેવાય પ્રતિકારો યદચ્છાદ. ઉપાય મોજૂદ છે તો અપનાવવો જોઈએ કંઈક, જેનાથી આપણે દુઃખી થવાનો આગ્રહ ન રાખવો. બીજું, ઘરના સંબંધીઓ સાથે આપણે રહીએ છીએ, ભાર્યાદિનામ તથા અન્યેષામ અસતશ્ચાક્રમમ સહેજ. આપણા જીવનમાં ઘણા બધા આપણા ઘરના કુટુંબી ભાર્યાદિનામ, જ્યાંનું આપણે ભરણ પોષણ કરીએ છીએ, પત્ની વગેરે, એ આપણો અતિક્રમ કરે, આપણું ન માને, તિરસ્કાર કરે, તેમાં સહનની ભાવના રાખવી. જેમાં આપણું અંગ જે છે, કોઈ અંગ સડેલું છે, કોઈ અંગમાં દુઃખ હોય તો આપણે કેમ સહન કરી લેવા? આમ પરિવારના સભ્ય પણ આપણા કંઈક અંગરૂપ જેવા જ છે. આપણો હાથ આપણને દુખતો હોય તો આપણે થોડું હાથ કાપી નાખીએ. એમાં પરિવારના સભ્યોનું જે દુઃખ જે છે એ બધું જે છે એ સહન કરવાથી નિવૃત્ત થઈ જાય છે. એ રોજનું થયું હોય તો સહન કરવું જ જોઈએ ને, કંઈક ને કંઈક આવા જીવનમાં ભેગા રહીએ છીએ, વાસણ ખખડે તો એ તો થવાનું જ છે. તો એનાથી શું થાય કે ભાઈ એમાં બહુ વિચલિત થવાની આવશ્યકતા નથી, એમાં સહનની ભાવના રાખવી જોઈએ. અને સ્વયં ઇન્દ્રિય કાર્યાણી કાય વાંગ મનસાત્ય જેત. ઇન્દ્રિયોના કાર્ય કાયા વાણી અને મનથી છોડી દેવા એ ત્યાગ છે. કોઈ થઈ શકે? કોઈથી ન થઈ શકે. આંખ છે જોવું નહીં, ન થઈ શકે. પણ આ ટોપિક શું છે? ધૈર્યનો છે, દુઃખને સહન કરવાનો છે. કાયા વાણી અને મન જે છે એ ઇન્દ્રિયોના વિષયો આપણને કોઈ દુઃખનું ઊભું ન કરે એ પ્રકારથી એનો કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. કે કાયા વાણી મન જે છે આપણો, જે સ્વયં ઇન્દ્રિય કાર્યો જે છે એને કાયા વાણી અને મનથી છોડવા, એટલે કે એનાથી નવા દુઃખો ઉત્પન્ન ન કરવા, એ પ્રકારથી એનો સંયમ કરવો જોઈએ. એને અસંયમિત રાખશું આપણે ઇન્દ્રિયોને તો દુઃખો ઉત્પન્ન કરશે. આ લોકમાં પરલોકમાં બધે દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે, એના પર કંટ્રોલ રાખવો, એટલો કંટ્રોલ આવશ્યક છે કે ભાઈ દુઃખ ઉત્પન્ન ન થાય ઇન્દ્રિયોના વિષયોને કારણે. એ પ્રકારથી એના પર કંટ્રોલ રાખવો જોઈએ. સ્વયં ઇન્દ્રિય કાર્યાણી કાય વાંગ મનસા ત્યજેત. હવે એમાં પણ ઇન્દ્રિયોના કાર્ય જે છે ઇન્દ્રિય કરે, પણ વાણી અને કાયા જે વાણી અને મનનો વિષય તો ન જ બનાવવો જોઈએ. એને વાણી અને મનમાં એ વિષયોને જે છે એ લાવવા જોઈએ નહીં. અને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ હોય, આપણા ભગવત સેવામાં બાધક હોય
એ પ્રકારથી કાયા વાણી અને મનથી વિષયોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. ભગવત સેવામાં બાધક હોય એને છોડી દેવું જોઈએ. જે ભગવત સેવામાં બાધક રૂપેણ હોય એને ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. શાસ્ત્ર નિષિદ્ધ હોય એ ભોગનો પર ત્યાગ કરે. આટલું આપણે કરી શકીએ જેથી કરીને કાયા વાણી અને મનના નિગ્રહથી ઘણા બધાના દુઃખો જે છે એ ઊભા ન કરવા. ડાયાબિટીસ હોય મિષ્ટાન ખાયા જ કરીએ તો હવે તમારે ડાયાબિટીસ છે મિષ્ટાન ન જ ખાવું જોઈએ. હવે ના અમને કાંઈ ન થાય આમ કાંઈ એ કરીએ તો શું થાય? કાયા વાણી જે આ બધા ઇન્દ્રિયો જે છે એના વિષયોના ભોગને કારણે આપણે વધારે દુઃખી થશું. એવું ન કરવું જોઈએ. એ ત્યાગ છે. એટલે નિષિદ્ધનો આપણા ધર્મને બાધક કરે, ભગવત સેવામાં બાધ કરે એ પ્રકારથી આ ઇન્દ્રિયો જે છે એના ઉપર સંયમ રાખવો જોઈએ. અને દુઃખ હવે કોઈ પણ રીતે દુઃખ સહન થઈ શકે એટલું અશક્ય દુઃખ, એવું મહાન દુઃખ છે કે અશક્ય છે કે સહન થાય તો પણ આપણે કે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અશક્ય હરિરેવા અસ્તિ સર્વમ આશ્રય તો હોય. તમારી માટે અશક્ય હોય પણ પ્રભુ હરિ છે, પ્રભુનો જ આશ્રય રાખવો જોઈએ. તો અશક્ય હરિરેવાસ્થી સર્વમ આશ્રય તો હોય. તમે દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ તમારે નથી પણ હરિના આશ્રયથી એ બધું સુલભ એ થઈ જશે. તો અસામર્થ્યની ભાવના કરવી ત્યારે કે ભાઈ મારાથી હું અસમર્થ છું. અસુરેણા આપી કર્તવ્ય સ્વસ્યા સામર્થ્ય ભાવના. એ હું અસમર્થ છું છતાં પણ એ સહન કરવા માટે હું અસમર્થ છું છતાં પણ હરિનો આશ્રય રાખવાથી એ દુઃખથી પણ આપણે પાર ઉતરી જશું. તો મહાપ્રભુજી કે છેલ્લો ઉપાય છે અશક્ય હરિરેવાસી સર્વમાં આશ્રય તો હવે આ રીતે ધૈર્યને ધીરે ધીરે ધૈર્યના જે અનાગ્રહ, ત્યાગ, સહન અને અસામર્થ્યની ભાવના એ 4 સ્ટેપ જો આપણે ધીરે ધીરે અપનાવશું તો આપણી અંદર દરેક દુઃખને સહન કરવાનું એક ધૈર્ય પણ આપણી અંદર આવશે. દૃઢ ચરણ કેરો ભરોસો શ્રી વલ્લભ નક ચંદ્ર ચટાવિનું સબ જગ માજ અંધેરો ભરોસો દૃઢ साधन योर नहीं आकली में जासु होय नहीं. सूर कहा कहे द्विविदयाधरो बिना मोल को चेरो भरोसे दृढ़ न चरण न केरो भरोસો. श्री वल्लभाजी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल, श्री गुरुदेव.